ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఒకసారి అక్కడ టేక్ ఎ లుక్ అరౌండ్ అంటే ఒకసారి మీ చుట్టూ చూడండి ఒకసారి. వన్స్ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ దేర్ అరౌండ్ యూ. మీ చుట్టూ ఏమున్నాయో అబ్జర్వ్ చేయాలి అందరూ. You have to look around and you have to observe what are there. Okay, shall I ask a question? Yes, Munikumar. So what do you observe around you? Can you name something? Munikumar. Now you observed, you take a look around you kada, నీ చుట్టూ ఒకసారి చూసావు surroundings. Yes, ma'am. So what are they? Can you name them? What you have seen? Benches, Benches, lights, lights, doors and windows, doors, windows, chairs. chairs. అంతే మ్యామ్. I have seen your friends. Your friends are not visible for you. ఎస్ మ్యామ్. మీ ఫ్రెండ్స్ కనిపిస్తున్నారు నాకు. ఉన్నారు మ్యామ్. You didn't mention that. వాళ్ళని చూడలేదా? చుట్టూ చూసినప్పుడు వాళ్ళు కనిపించలేదా? థింగ్స్ అనుకున్నా మ్యామ్. Okay then. Okay, very good. Next who is there in the session? Come on, Vinod. Vinod. Hello. Good afternoon, ma'am. Vinod, take a look around you once. Just 1 second. Take a look around you. Okay, ma'am. Okay, now say, what do you observe? Chairs. Vinod. Hello. 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 Yes, audible. Yes, ma'am. Vinod, take a look around you. ఒకసారి నీ చుట్టూ చూడు. Observe what is there. Observe carefully. Okay, ma'am. Okay then. Now say what you have observed around you. Chairs. Come Books, again. bags. Chairs, ma'am. Chairs. Books. Books. Doors. Doors. Bag. Bags. So both Munikumar and Vinod, both you are in college. Am I right? No ma'am. No, ma'am. Okay then. Now you have observed some things around you. కదా? మీ చుట్టూ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేశారు. So you have named them. So what is the difference between the chair? Is there any difference? Like it is a natural thing or man-made thing? అలా ఏమైనా కనిపించాయా మీకు? What is a natural thing? Natural thing అంటే ఏంటి? నేచురల్ అంటే సహజ సిద్ధంగా ప్రకృతికి సహజ సిద్ధంగా వచ్చేటి మ్యామ్. Okay, okay, very good. Then what about man-made? Man-made అంటే కృత్రిమంగా మానవుని చేత తయారు చేయబడినట్టు మ్యామ్. Yes, very good, Munikumar. So artificial, man-made things and natural things. So what we have observed around, not only the natural things and man-made things, in our surroundings we will observe the living and non-living things. Living and non-living things కూడా కనిపిస్తాయి మనకి. Yes or no? Yes. So Yes, what ma'am. do we call all these in nature, natural things, man-made things, and we will observe the rivers, streams, waters, dams, parks, everything. Not here on the earth we will observe all these things. What do we call? Can anyone guess? What do we call all these things? Air, dams, ఇవన్నీ వీటన్నిటిని అసలు ఏమంటాము? మన చుట్టూ ఉండే సరౌండింగ్స్ ని what do we call? One term is there. Do you know that one? ఎవరికైనా తెలుసా? Can you guess? So we call it as a environment అంటాము. ఏమంటాము? Environment. So మన చుట్టూ what is now say what is environment? అసలు environment అంటే ఏంటి? Already you said now. What is environment? మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు. Yes. మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు, the things or objects what we have around ourselves, not only the trees, people, chairs, benches, and all the living and non-living things, natural and man-made things, all these together form our world, and it is called as an environment. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాము. దాన్ని మరి ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు కదా. ద కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ ఎన్వైరన్మెంట్.
Okay, na? Yes, ma'am. So today we are going to discuss about our environment. So today's topic is our environment. So here, coming to me, present now I where I am staying here, I am observing the roads, vehicles, so many green fields are there here. What about Munikumar? Uh, Tell me, what do you observe not in your surroundings in that place? Ma'am. నీ చుట్టూ ఉన్నాయి చెప్పావు కదా, ఇప్పుడు మీ ఊర్లో ఉండే కొన్ని చెప్పు. టెల్ Ma'am. మీ వాట్ యు అబ్జర్వ్ ఇన్ యువర్ సిటీ ఆర్ విలేజ్. Houses, హౌసెస్, trees, ట్రీస్, pool, పూల్. water tank. Hmm. Okay, అంతే good. ma'am. Yes, Vinod, ma'am. can you, what do you observe in your village or city or town? Where do you live? What do you observe? మీ ఇంటి చుట్టూ, మీ ఇంటి దగ్గర ఏమేమి ఉంటాయి? Okay, then we will observe the trees, green grass, okay, na fields. If it is a village, is there any difference between the village and city? Village ki city ki ఏమైనా difference ఉంటుందా? Yes, ma'am. ఉంటుంది ma'am. May I know why we call as a village and why do we call it as a city? ఎందుకు village అంటాము, ఎందుకు city అంటాము? What is the difference we find between those two? What is the main difference? ఆ రెండిటి మధ్యలో what is the difference in the, అంటే ఆ రెండిటి మధ్యలో తేడా ఏంటి? మేము విలేజ్ లో ఎక్కువ విలేజ్ కి సిటీకి. విలేజ్ లో ఎక్కువ ట్రీస్ ఉంటాయి, ట్రీస్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మ్యామ్. అలాగే పొల్యూషన్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, వెరీ గుడ్. అదే సిటీలో అయితే, దెన్ వాట్ అబౌట్ సిటీ? సిటీ అంటే ఎక్కువ ట్రీస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ ఎక్కువ ఉండవు మ్యామ్. పాపులేషన్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది మ్యామ్ విలేజ్ తో పోలిస్తే సిటీలో. ఎస్. That's it. Yes, ma'am. Okay, good. So human beings are common, but coming to the surroundings where we are living, the village and the town, there is a difference in the surroundings. మన చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రదేశాల్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ సెడ్ మునికుమార్, ఇన్ విలేజ్ ఎస్పెషల్లీ వి విల్ ఫైండ్ ద ఫీల్డ్స్, పంట పొలాలు కదా, కాలువలు, స్ట్రీమ్స్, రివర్స్ విల్ సీ ఇన్ ద విలేజెస్. ఎక్కువగా మనకి విలేజెస్ లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. Am I right? Coming to the city, we will observe factories, okay, and that population is very more, and we will observe that permanent houses like that. So if any city person, the person who is living in the city, if they come to village, they will come to a village, is they can survive there? ఇప్పుడు ఎవరైనా సిటీలో ఉండే వాళ్ళు ఒక చిన్న పల్లెటూరుకి తీసుకొద్దాం, వాళ్ళు ఉండగలరా అక్కడ? మేము ఉండలేరు మ్యామ్. వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు మ్యామ్. మనకి దే వోంట్ కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు. ఎందుకు? వై? ఎందుకు కంఫర్టబుల్ గా ఉండదు? బికాస్ దే ఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు దట్ సరౌండింగ్స్. వాళ్ళకి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉండే సరౌండింగ్స్ కి దే ఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ అంటే ఏంటి? అలవాటు అయ్యింది. ఓకేనా? అడాప్ట్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి దే ఆర్ నాట్ అడాప్ట్ టు దిస్ విలేజ్, అంటే ఈ విలేజ్ లో ఉండే దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. అడాప్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యు మీన్ బై అడాప్ట్? అడాప్ట్ అంటే అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు. ఓకేనా? బికాస్ దే ఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు ద ప్లేస్ వేర్ దే ఆర్ లివింగ్. ఎవరు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ ప్లేస్ కి దే విల్ get habit అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు టేక్ ఎ విలేజ్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ లివింగ్ ఇన్ ఎ విలేజ్, ఇఫ్ యు టేక్ దట్ పర్సన్ టు ఎ సిటీ, విలేజ్ లో ఉండే వాళ్ళని సిటీకి తీసుకెళ్ళాం, వి విల్ ఫేస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం. అంతే మ్యామ్. విలేజ్ లో ఉండే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి సిటీలో ఉన్నా దే వోంట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ దేర్.
ఈవెన్ అన్ని ఉన్నా సరే దే ఓంట్ ఫీల్. విలేజ్ లో ఉంటే అంటే అక్కడ ఏమైంది, దే ఆర్ అడాప్టెడ్ టు ద పర్టిక్యులర్ సరౌండింగ్స్. అంటే మనం ఎక్కడైతే ద ప్లేస్ వే వీఆర్ లివింగ్ వీఆర్ అడాప్టెడ్ దేర్. ఎక్కడైతే మనం నివసిస్తున్నామో అక్కడ ఆ సరౌండింగ్స్ అన్నిటికీ మనం ఏమవుతున్నాం, అడాప్ట్ అయిపోయాం, అడ్జస్ట్ అయిపోతున్నాము. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఏ ఎన్వైర్న్మెంట్. అంటే ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉండేదానికి మనం ఎక్కడైతే ఉంటున్నామో we have to adapt. మీరు అనొచ్చు, why this topic environment is useful for us to communicate in English. If anyone asks you talk about your village or talk about your city or talk about your hometown, విలేజ్ అన్న సిటీ అన్న హోమ్ టౌన్ అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటారో ఆ ప్లేస్ గురించి మీరు చెప్పండి, స్పీక్ ఫ్యూ వర్డ్స్ అన్నప్పుడు దిస్ టాపిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ to improve your community. How you have to describe your village or city or town, whatever it may be, the place where we are living. It is useful further this session. అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్ ఎస్ హలో, ప్రదీప్ జాయిన్ కావడానికి చూస్తున్నాడు కానీ రావడం లేదంట మ్యామ్. why ma, what is the problem? పాస్వర్డ్ Any network issue? ఏంటమ్మా ప్రాబ్లం? No, వినోద్ సార్ వినోద్ ఎందుకు జాయిన్ అవ్వలేకపోతున్నాడు ఒకసారి చెప్పు. పాస్వర్డ్ కొడుతున్నా రాంగ్ అని వస్తుందంట సార్. ఏం పాస్వర్డ్ కొడుతున్నాడు ఒకసారి చెప్పమని నాకు. బ్యాచ్ 7 సార్. అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్స్ కొట్టు మనం, BATCH7. ఓకేనా? ఈ ఐడి ఏం కొట్టాడంటే జూమ్ ఐడి చెప్పమను. జూమ్ ఐడి ఏం టైప్ చేసాడు? జూమ్ సార్ లింక్ ఉంది సార్. లింక్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఓకేనా, తర్వాత నీకు పాస్వర్డ్ కానీ అడిగిందంటే బ్యాచ్ 7 కొడితే అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఎర్రర్ ఏం వస్తుంది, మెసేజ్ కరెక్ట్ గా చెప్తే నేను చెప్తా ఎర్రర్ ఎక్కడ వస్తుందని. ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అని వస్తుందా, ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అని వస్తుందా, ఏంటి మెసేజ్ ఏం వస్తుంది, ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏంటి? సార్ ఫోన్ చేసినాడు సార్, ఒక్క నిమిషం సార్. కనుక్కో, ఎర్రర్ మెసేజ్ చెప్తే నేను సాల్వ్ చేసేస్తా. ఓకే సార్. కనుక్కొని చెప్పండి. ఓకే సార్. ఓకే మేము కంటిన్యూ మ్యామ్. okay okay ma'am. So the place where we are living, we are adapted to that particular place. మనం ఎక్కడైతే నివసిస్తున్నామో ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి మనం ఏమైపోతాం, we will habituate, we will get adapted to that particular place. If we move from that place, we are it takes some time for the adjustment. అంటే మనం అక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి it may take some time, కొన్ని రోజులు పట్టొచ్చు. ఓకేనా? సో నా వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ ఎన్వైర్న్మెంట్, అసలు ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాము అనేది we will okay, can anyone in the class, what is environment? What is environment? Please respond. What is environment? Can anyone? మ్యామ్ అసలు ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే ఏంటి? హలో సార్. ఓకే మా, ఎస్ ఎస్ మేము మన సరౌండింగ్స్ లో ఉండేటటువంటి లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్, మూవబుల్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ మూవబుల్ థింగ్స్ ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం మ్యామ్. okay, or the place where we are living, the surroundings all together called as a environment. They may be the living or non-living, natural or man-made, abiotic or abiotic. Even అవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి, మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ లోకి వస్తాయి. am I right? Yes ma'am. So what do you like the most? If a question in your studies, అంటే మీ సరౌండింగ్ మ్యామ్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. మీ సరౌండింగ్స్ లో మీరు ఎక్కడైతే లివ్ చేస్తున్నారో, వాట్ డూ యూ లైక్ ద మోస్ట్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్? మీకు చాలా ఇష్టం హలో మ్యామ్. మ్యామ్ ప్రదీప్ రావడం లేదంట, ఇన్కరెక్ట్ పాస్. అదే ఏమొస్తుందో సార్ కి చెప్పాము ఒకసారి. సార్ విను
Or else, Vinod, you do one thing. Just forward the link to him. ఓకే Forward the link. Ask her to join. బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్ మీ వాయిస్. మళ్ళీ ఒకసారి నీ జూమ్ లింక్, నీ దగ్గర జూమ్ లింక్ ఉంది కదా, బ్యాచ్ 7 జూమ్ లింక్. ఆ జూమ్ లింక్ ని ఒకసారి ప్రదీప్ కి మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేసి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పు. ఓకేనా? ఓకే Meanwhile, you listen the class. ఓకే No class me. Okay. My question is, what do you like the most in your surroundings? మీ చుట్టుపక్కల బాగా నచ్చింది. Inside my house, Ballet garden is there. So I like it most. So what do you like the most in your surroundings? అలాగే మీకు మీ సరౌండింగ్స్ లో, మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో మీకు ఏదంటే ఇష్టం? Is there anyone in the class? Please respond. Munikuma? మ్యామ్ మా చుట్టుపక్కల ఉండే దాంట్లో ట్రీస్ మ్యామ్, ట్రీస్ అన్నా వాటర్ ఉండే ప్లేసెస్ అన్నా చాలా ఇష్టం మ్యామ్. Like మ్యామ్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతాను మ్యామ్. where the water. Hello? మ్యామ్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. Sir? Is it audible now? Munikuma, please respond. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా క్లియర్ గా? మ్యామ్ అక్కడక్కడ బ్రేక్ అయి వస్తుంది మ్యామ్. కొంచెంసేపులో బాగా వస్తుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ కట్ అవుతుంది మ్యామ్ వాయిస్. నాకు మునికుమా, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ సెడ్ ద ఆన్సర్. So we like in the place the water flows, the waterfalls and water flows. నచ్చిన leisure, we will go there and we will sit in that place for some time and we will enjoy. Sir, హలో sir, మేడం, Venugopal sir. చెప్పండి Sir, మేడం. please allow me to share the screen. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు Sir, please ఓకే give ఓకే మీరు access మళ్ళీ to share the screen. యా ఓకే, Yes, మీరు yes, sir. మీటింగ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ జాయిన్ అయినట్టున్నారు. Yes, sir. Yes. యా ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇచ్చాను చూడండి, ఇప్పుడు వస్తుంది. Okay, sir. Yes, sir. Got it. Children, here is small activity for you. So, మ్యామ్ మీ స్క్రీన్ రాలేదు మ్యామ్. you have to identify the picture there. So, get the picture and you have to identify what is there. మేడం చెప్పండి మేడం. హలో మేడం, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం, సరిగా వినపడటం లేదు. మనకి డైలీ వచ్చేసి 2 కల్లా షార్ప్ 2 కల్లా వచ్చేసేయాలి. మీరు ఇట్లా లేట్ గా వస్తే ఎట్లా చెప్పండి? మరి క్లాసెస్ మేడం గారు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, సో అది మీరు మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు 2:30 జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, 2 to 2:30 మేడం ఏం చెప్పారో మీకు మళ్ళీ తెలియదు కదా. ఓకే, అట్లా చేసుకోమాకండి, డైలీ షార్ప్ 2 o'clock వచ్చేసేయండి.
ఓకే. అయితే మేడం గారి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఏదో ప్రాబ్లమ్ అని చెక్ చేసుకుంటున్నారు. సో, మనం అంతలోపు ఒక ఫీడ్‌బ్యాక్ ఫార్మ్ అవి మేము తెలుసుకోవచ్చు కదా! ఫిలప్ చేసుకుందాం. సో, ఇక్కడ ఏంటి అంటే Yes, ఈరోజు sir. కొత్తగా ఎవరైనా వచ్చారా? ఒకసారి చెప్పండి. ఒకసారి కొత్తగా ఎవరొచ్చారు? రెస్పాండ్ అవ్వండి నాతో. ఈరోజు కొత్తగా ఎవరు జాయిన్ అయ్యారా? ఎస్ సార్. ఓకే. వచ్చావా? ఈరోజు. సో, ఇక్కడ ఏంటి అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము ఒక ఫార్మ్ ఇస్తాం. రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ అది ఫిలప్ చేయాలన్నమాట. ఓకే సార్. ఓకేనా? నేను ఆ ఫార్మ్ అనేది మీ చాట్ బాక్స్‌లో పెడతాను. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి. చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. నేను పెడుతున్నాను. స్టూడెంట్స్ ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీది కాలేజ్ నేమ్ ఏంటి? అందరూ చిత్తూరు నుంచే వస్తున్నారా? సార్ యాహ్! ఓకే. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరిని కూడా మొబిలైజ్ చేయండి బాబు. మనకి క్లాసెస్ మన ఏపీఎస్ఎస్‌డిసి వారు కొంచెం ప్రెస్టీజియస్‌గా పెట్టారు కదా! మీకు కూడా ఫ్రీగానే కదా చెప్తుంది. మీ దగ్గర నుంచి ఏం మనీ కలెక్ట్ చేయలేదు కదా! ఓకే. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేసేయండి బాబు. ఇన్ఫార్మ్ చేసేసి మన క్లాసెస్ గురించి చెప్పేసి త్వరగా రమ్మని చెప్పండి క్లాసెస్‌కి. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అందరూ కూర్చున్నాం సార్ అందరూ. ఆహా! ఓకే. అలా చేస్తున్నారా? అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ దగ్గర అంటే మీ మొబైల్స్ మీ దగ్గర లేవా? అందరికి లేవా? ఒక మొబైలే ఉందా? లేదు సార్ అందరూ మొబైల్ ఉంది సార్. మొబైల్ డేటా అయిపోయింది సార్. అవునా? ఎస్ సార్. ఒక పని చేయండి బాబు. కొంచెం మొబైల్ డేటా ఉంచుకోండి. మనకేంటంటే మొబైల్ డేటా ఉంచుకోండి బాబు. ఏంటంటే మన క్లాసెస్ ఇలా ఎలా జరుగుతాయంటే ఎవరెవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళ పేర్లు ఇక్కడ కనపడతాయన్నమాట. ఓకేనా? సో, అప్పుడేంటి అంటే వాళ్ళకి మాత్రం అటెండెన్స్ పడతది. మిగతా వాళ్ళు అటెండెన్స్ పడదనమాట. సో, దానికేం చేయాలంటే మీరు నేను ఫార్మ్ ఇస్తున్నాను కదా! ఫీడ్‌బ్యాక్ ఫార్మ్ అది అందరూ ఫిలప్ చేస్తే అప్పుడు మీకు కూడా అటెండెన్స్ పడతది ఇబ్బంది లేకుండా. సరేనా? ఓకే సార్. ఓకే. మేడం సారీ అనురాధ మేడం గారు రెడీ అని మెసేజ్ పెట్టారు. సో, మేడం యూ కెన్ టేక్ ది క్లాస్ మ్యామ్. నేను ఒక Yes, sir. 5 మినిట్స్ తర్వాత తీసుకుంటాను ఫీడ్‌బ్యాక్స్ అవి. Okay, sir. Please give me access to share this. యాహ్! ఓకే మ్యామ్. ఇచ్చాను చూడండి మేడం. మిమ్మల్ని కో-హోస్ట్ చేశాను. ఒకసారి చూడండి. Yes, sir. Okay, sir. ఓకే మ్యామ్. థాంక్ యూ. Okay, now, okay, children, let's do this small activity. Okay, now, so here I have displayed a small, I didn't display the full image of this picture. I have displayed only a part of that image. So you have to observe that image carefully and you have to say, what is that picture? What is that image? మీకు మొత్తం పిక్చర్ మొత్తం నేను పెట్టలేదు, ఓన్లీ హాఫే పెట్టాను. కెన్ ఎనీవన్? సో ఐ విల్ కౌంట్ 5 numbers. You have to say 1, 2. Madam, Yes, who is this? Yes, very good. Charminar, madam. Yes, very good. Charminar. Who is this? ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పండి. Rajesh, madam. Who said the answer? Madam? ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పారమ్మా? Rajesh, madam. Okay then. Rajesh. Okay, Rajesh, very good. Then we will move to the next picture. Okay. Taj Mahal. Is it visible? కనిపిస్తుంది? Taj Mahal. Hey, very good. Very good. Next. Rajesh. Arabian Sea, madam. Arabian Sea. Can anyone? Ma'am, Vizag beach, man. Very number. Who is this? Rajesh. Who is this? Vizag Beach. Who said Vizag Beach? Munikumar, ma'am. Rajesh. Munikumar. What is your answer, Munikumar? Vizag beach, ma'am. Vizag Beach. Okay, let's see. What is that one? Yes, it is Vizag Beach. Visakhapatnam Beach. Next, the last image. Rajamandri, madam. Rajamandri, ma'am. Yes, this is the Rajamandri Bridge. Pushkar Ghat. Very good. So morning view of Pushkar Ghat, Rajamandri. So all these things, they look very wonderful. Kada Charminar aina, Taj Mahal, a beach, Vizag Beach, and this morning view of Pushkar Ghat.
All these are the part of our environment. ఇవన్నీ కూడా మన environment లో a part, and these are the so much beautiful places. Am I right? ఎస్ మ్యామ్. అంటే అమ్మా ఇవన్నీ కూడా మన environment లో ఒక భాగమేనా? అవును So మ్యామ్. no. Yes. Say yes, ma'am. Okay. So all these are now what the activity I have shown you. All these are the parts of the environment. All these together called as a environment. అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉండే ప్రదేశాలే environment మనం అనము. So whatever the air, గాలి కూడా it comes under the environment. అది కూడా environment లోకే వస్తుంది మనకి. So in this environment we will find the different places, beautiful places in the environment. So I'm going to show you one image now. So you have to read that one, and you have to say what are the favorite places or main important place in your city or town or village. So the important places in my city. So now I am going to say the important places in my city are here one famous Ainveli temple is there where I am living. The temple is very famous, and a beach is there. Like that. So like that now you Rajesh and Munikumar Vinod. So who are there in the session? I want to know the important places in your city or village or town. మీరుండే సిటీలో ఆర్ విలేజ్ లో టౌన్ లో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్? మ్యామ్ రైల్వే స్టేషన్ మ్యామ్. రైల్వే స్టేషన్. So come, Amal, listen ma, important places in each and every city and town we will find the railway station. Now I said kada, what I said the temple in the Ainveli lo oka gudi untundi temple, and it is a famous. So like that, any important places are there in your city? ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయా నీ సిటీలో? మ్యామ్ లార్డ్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి టెంపుల్ మ్యామ్. Okay. Lord Subramania Swami Temple. Yes, it is a famous place. May I know what is the place మ్యామ్ where you are living? మ్యామ్ ఐ am living in అగ్రహారం విలేజ్ మ్యామ్ at Pakala. I live in Agraharam. Sorry, your house is Zarima. So that is your favorite important place in your city. Pakal. Okay then. Very good. It is in Chittoor district. Am I right? Yes ma'am. Is a famous. Like that for every city. So there are some important places. Some places are the natural, some places are the man-made. ఇప్పుడు అయినవెల్లి టెంపుల్ అన్నాను, లార్డ్ నౌ మునికుమార్ సెడ్ దట్ టెంపుల్ ఫేమస్ కదా, లార్డ్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి టెంపుల్. సో ఆల్ దీస్ మ్యాన్ మేడ్ కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. Please mute yourself. When I ask you a question, you have to unmute yourself and answer, and again you have to mute. Don't forget that. నేను క్వశ్చన్ అడిగిన వెంటనే మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్పి వెంటనే మ్యూట్ చేసుకోవాలి. అంటే ద క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ఆన్లైన్ కదా, సో నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. ఆల్ ద చిల్డ్రన్ టు కోఆపరేట్ విత్ మీ. I request all the children to mute. So ప్రతి ఒక్క ప్లేస్ లో city there are famous places, important places in some cities like Taj Mahal. So where is Taj Mahal? Can anyone? Taj Mahal ekkada undi? Where do you find? Can anyone name? Taj Mahal. Agra. Taj Mahal. Agra. Very good. Charminar. And you have seen a beach kada. I have shown you one picture that is a beach. Where is that beach? ఒక బీచ్ ఇమేజ్ చూపించాను కదా, ఎక్కడ ఉంది? మ్యామ్ మీ వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అయినట్టుంది మ్యామ్.
Yes, Vishakhapatnam. It is in Vishakhapatnam. Vizag. Vishakhapatnam మనం వైజాగ్ అంటాము. And I have shown you one bridge, railway bridge కదా, bridge చూపించాను. అది ఎక్కడ? రాజమండ్రి. రాజమండ్రి మేడం. Yes, Rajahmundry. It is in Rajahmundry, Pushkar Ghat view. Okay, so like that, every place is having some important places. So out of these, Charminar, Taj Mahal, beach, and bridge, flyover bridge, Pushkar Ghat view. So can you name what are the natural things and what are the man-made things in those four? Ma'am, Vizag beach is natural thing, ma'am. Yes. And Taj Yes, Mahal. Vizag beach is a natural thing. And Taj Mahal, Charminar, bridge are man-made, ma'am. Yes, Mahal is man-made and the beach is natural thing. What does it mean historic? Historical ఏంటి? Historical places అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? Can anyone in the session? Historical. You are intermediate students. Some of you are studying the CEC group. So I think, I hope you know what is history. Historical and enti. If you don't know, just try to answer what is historical. Historical అంటే చారిత్రాత్మకమైన. Can you give an example for historical places? ఎర్రకోట. Yes, Red Fort. Can you say where is that one? మేడం. Red Fort. ఢిల్లీ. Where is the Red Fort located? Delhi, It is in ma'am. New Delhi. Yes, it is in New Delhi. So historical places. Why? ఎందుకు అవి హిస్టారికల్ అయ్యే ఎందుకు అయ్యి? They were built kings. ఎర్రకోట, రెడ్ ఫోర్ట్ ని చాలా ఏళ్ల క్రితం కట్టినారు కదా ma'am, నిర్మించారు. ఎస్ 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 ఎస్. రాజులు సో కట్టించిన ఎందుకు చారిత్రాత్మక ప్రదేశాలు అంటారు? వై డు వి కాల్ రెడ్ ఫోర్ట్ యాజ్ ఏ హిస్టారికల్ ప్లేస్? ఎందుకు అంటాం హిస్టారికల్ ప్లేస్? అసలు హిస్టారికల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిత్తూరు హిస్టారికల్ ప్లేస్. చిత్తూరులో ఇప్పుడు లార్డ్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర టెంపుల్, స్వామి టెంపుల్ ఉంది. ఇస్ ఇట్ ఏ హిస్టారికల్ ప్లేస్? రెడ్ ఫోర్ట్ హిస్టారికల్ ప్లేస్ అయింది. లార్డ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ ఎస్ తిరుపతిలో శ్రీ వెంకటేశ్వర దేవరాయ టెంపుల్ ఉంది కదా, వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్. సో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఏమంటాము, ఆ టెంపుల్ ఉంది కదా దాన్ని ఏమంటాము? కెన్ ఎనీవన్? హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ అంటే చారిత్రాత్మక ప్రదేశాలు అన్నారు. మరి ఇప్పుడు టెంపుల్ ఉంది, చాలా మంది వెళ్తూ ఉంటారు కదా తిరుపతికి. What do we call this? పురాతనమైన దేవాలయం. పురాతనమైన దేవాలయం. అది హిస్టారికల్ ప్లేస్ కిందకు వస్తుందా రాదా? ఈజ్ ఇట్ ఏ హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్? వస్తుంది మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్, ఎస్ మ్యామ్. హౌ? సో చూడండి, క్లారిఫికేషన్. పూర్వకాల కట్టిన అన్ని కూడా హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ అంటారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ డివోషనల్ ప్లేసెస్? సో హిస్టారికల్ అంటే చూడండి, there may be some some places, for example we will take a విజయనగరం తీసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎంపైర్, ఇట్ ఈస్ ఎ హిస్టారికల్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ద కింగ్స్ రూల్డ్ ఓవర్ దేర్. ఏవైనా కొన్ని చారిత్రాత్మక ప్రదేశాలు అన్నారు, ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. బట్ కొన్ని ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ సమ్ ఈవెంట్స్ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్. కొన్ని ఈవెంట్స్ అంటే వాట్ డు యు కాల్ ఈవెంట్స్? సంఘటనలు. కొన్ని ఈవెంట్స్ అనేవి, కొన్ని సంఘటనలు, కొన్ని ప్రదేశాల్లో కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి, అవునా? సో దెన్ ఇట్ బికేమ్ అన్ హిస్టారికల్. మన ఓల్డెన్ డేస్ లో ద విజయనగరం, ఇట్ ఈస్ అన్ సమ్ ఈవెంట్ ప్లేస్ ఇన్ ద విజయనగరం, సో ఇట్ బికేమ్ అన్ హిస్టారికల్. ఎక్కడైతే టెంపుల్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ
places are there in your place? మీరు నివసించే ప్రదేశాలలో you're living, is there any historic places? మేడం మేడం వాయిస్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మేడం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. The is blurring. మ్యామ్ మీ Is it వాయిస్ clear సరిగ్గా now, ma? వినపడట్లేదు Sorry ma'am. for the disturbance. మీకు నెట్వర్క్ రావటం లేదు మేడం. My voice is not reaching you clearly. Yes ma'am. Voice clear గా వినిపించలేదు. Yes yes, ma'am. ma'am. క్లియర్ గా వినపడట్లేదు మ్యామ్. మ్యామ్ యువర్ వాయిస్ Okay, ఇస్ maybe ఓకే, బట్ there may మీరు be some. మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ అవుతున్నట్టు వాయిస్ వస్తుంది. మేడం అందరిని అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి మీరందరూ మ్యూట్ మేడం. చేసుకోండి బాబు, వాయిస్ గురించి నేను చెప్పేస్తాను, మీరందరూ మ్యూట్ చేసేసుకోండి. All మ్యూట్ of you పెట్టేసుకోండి. mute yourself. అందరూ మీరు మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. ఓన్లీ మేడం When I గారు మిమ్మల్ని ask పిలుస్తారు you- కదా, అప్పుడు మాత్రమే రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఓకే మేడం, కంటిన్యూ. Okay then. So now, what is my question? The place where you are living, are there any places in there? మీరు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో అక్కడ హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయా? So here I am giving introduction. The next slides are going to you how to speak about all this what we are discussing now. ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో వీటన్నిటి గురించి in the coming up session means in this today only you have to speak. That's why I am introducing this one. Okay, if it is not there, then we will go to the next slide. So, what is this? Can anyone read this sports and games hub? Hello. So, మనకి cricket. Do you like to watch cricket? Cricket చూడడం ఇష్టమా మీ అందరికి? Yes ma'am. Yes. Yes. So, where the matches at most probably where they will play the match, cricket match. Can you name one place? Can you name one place? Playground. Not in every school and college we have a playground and there you used to play, but coming to the national and international when the match is going on world there where they will IPL 2020 match ఉంటాయి కదా క్రికెట్ లో ఇంకా వరల్డ్ కప్ 2020 అలా ఆ మ్యాచెస్ అన్ని కూడా పెద్ద పెద్ద మ్యాచెస్ ఎక్కడ ఆడతారు? మన Stadium. స్కూల్ గ్రౌండ్ లోనా? Stadium. Stadium ma'am. Stadium. Can you name where the stadium, sir? Do you know? Please mute yourself. Mute చేసుకోండి. I request all the children to mute. Okay then. I request please mute yourself because today my network I have a problem with my network. Please mute yourself. So coming to that, in some places we'll have the most famous cricket out of లో జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మనకి. I mean దుబాయ్ అటువైపు క్రికెట్ ప్లే గ్రౌండ్స్ లో the matches will going to take place. అక్కడ జరుగుతుంటాయి మ్యాచెస్. గేమ్స్ ప్లేసెస్ ప్లేస్ లో ఏవైనా స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ హబ్ ఉన్నాయా? Yes ma'am. Tennis So club. Ma'am. In Sur or Pakal? Pakala ma'am. Pakala. Okay, very good. Tennis club. So remember what I have asked till now. ఇప్పటివరకు మీకు ఏమైతే అడిగానో అవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I have asked you about sports games, historical places, and some images, important places in your city. So all these based on all this you are going to talk now. ఇంకొక 5 to 10 minutes you have to speak. I will inform you how you have to. I will teach you how you have to speak. ఎలా మాట్లాడాలి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకేనా? Serious importance already discussed. It is a religious important like
Chittoor also one famous temple, Lord. One temple is there. May I know what is the temple in Chittoor? Lord Venkateshwara temple, ma'am. In Tirumala. The famous it is in Chittoor. Okay then. So any important places are there in your city, in your place, just keep that point in your mind. Okay na? అవి ఒకసారి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఆర్ దోస్? యూ హ్యావ్ టు రికాల్ ఇట్. ఆలోచించండి. యూ హ్యావ్ టు రికాల్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ వన్. In each and every we will find this transportation కదా, మన ప్రతి ఒక్క సిటీ విలేజ్ హలో మ్యామ్. సార్ మేడం డిస్కనెక్ట్ అయింది సార్. ఓకే, నేను మాట్లాడతాను, మీరు మ్యూట్ చేసేసుకోండి బాబు. ఓకే, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేయండి. అది ఇప్పుడు ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలో తెలుసు కదా మీకు. ఓకే, ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలో తెలుసు కదా. సార్ మాకు తెలియదు సార్. సరే, మీరందరూ ఆ ఫామ్ ఓపెన్ చేయండి. నేను దాని మీద సింగిల్ క్లిక్ ఇస్తే చాలా ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఫిల్అప్ చేస్తున్నాం సార్. తెలిసిన వాళ్ళు ఫిల్అప్ చేసేయండి, తెలియని వాళ్ళు ఒకసారి నేను చెప్తాను చూడండి. సార్ తెలిస్తే ఫిల్అప్ చేసేయండి, ఇబ్బంది లేదు. మెయిల్ నుంచా సార్? మెయిల్ నుంచా సార్? అసలు ఏం లేదు, చూడు, జస్ట్ నేను ఒక లింక్ ఇచ్చాను కదా, WPS ఆఫీస్ అని వచ్చింది సార్ బ్రౌజర్. అది ఏం అవసరం లేదు. నేను ఒక లింక్ ఇచ్చానా లేదా మీకు? ఇచ్చారు సార్. ఆ లింక్ ని తీసుకెళ్లి మీ గూగుల్ క్రోమ్ లో కాపీ పేస్ట్ చేయండి. లేదంటే జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా గూగుల్ క్రోమ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సరే సార్, ఓకేనా? జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ బ్రౌజర్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అదర్వైజ్ మీరు దాన్ని ఏం చేస్తారు, కాపీ చేయండి, లింక్ ని కాపీ చేసేసేయండి. ఏం చేస్తారంటే చూడండి, నేను ఇప్పుడు గూగుల్ క్రోమ్ లో చేస్తున్నాను, చూస్తున్నారా మీరు? ఇది నా సిస్టమ్ లో గూగుల్ క్రోమ్ అనమాట. జస్ట్ నేను లింక్ ని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేశాను అంతే, ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. అవునా కదా? కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుందా లేదా? ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వండి. కనిపిస్తుంది సార్. అది అంతే సింపుల్. నేను ఇచ్చిన లింక్ ని కాపీ చేసుకొని మీ గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో మీరు జస్ట్ పేస్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ కొట్టినా సరిపోయిద్ది. లేదు అనుకోండి, జస్ట్ సింగిల్ క్లిక్ మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఏం చేయొచ్చు, లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేయాలి సార్? ఇవి ఫిల్అప్ చేసేయండి. ఇక్కడ మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంది కదా, చూడండి, నేను చెప్తాను చూడండి. ఈమెయిల్ అడ్రస్ అంటే మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఫిల్అప్ చేయండి. ఓకేనా? తర్వాత మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ పర్సనల్ గా. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, ఒక్కొక్క మొబైల్ 4-5 ఉంటున్నారు. అవును సార్, దీన్ని గమనించా. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ముందు ఒకరు ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత ఇంకొకరు ఫిల్అప్ చేయండి. సేమ్ ప్రాసెస్, కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి లింక్ ని. ఓకేనా? ఒక అతను ఫిల్అప్ చేసాడు అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, రెండో అతను సేమ్ అనమాట, రిఫ్రెష్ చేసుకోండి, లేదంటే కాపీ పేస్ట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ సేమ్ ఫామ్ అనమాట. అంటే ఒక 10 మంది అయినా సరే ఒకే మొబైల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లా క్రియేట్ చేసాం మేము. సరేనా? అదనమాట, అలా చేసేసుకోండి. ఆ తర్వాత ఈమెయిల్ అడ్రస్ అంటే ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెట్టుకోండి. తర్వాత టైప్ యువర్ నేమ్ అంటే మీ నేమ్ పెట్టేసేయండి, పూర్తి పేరు పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? మీ ఇంటి పేరుతో సహా పూర్తి పేరు పెట్టేసేయండి. తర్వాత ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ అని చూసారా, డిస్ట్రిక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేశారనుకోండి, చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి. మీ ఇక్కడ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కడప, కర్నూలు, ప్రకాశమా, గుంటూరు, చిత్తూరు, చాలా ఉంటాయి కదా, అనంతపురమా, సో ఈస్ట్ గోదావరి, అన్ని కూడా మీకు ఏమైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. సరేనా? కృష్ణ అనుకో, సిఆర్డి, నాన్ సిఆర్డి 2 ఉంటాయి, మీకు ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? తర్వాత ఎంటర్ యువర్ కాలేజ్ నేమ్, మీ కాలేజ్ పేరు పెట్టేసేయండి. మీ కాలేజ్ పేరు అందరికి తెలుసు కదా, మీ కాలేజ్ పేరు అక్కడ పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? ఆ తర్వాత ఇక్కడ కోర్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది ఎంపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ అలా చదువుతుంటారు కదా, మీరు ఏదైతే అది పెట్టేసేయండి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇంకోటి ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ ఇయర్ అని ఉంది కదా, సో మీరు ఏ ఇయర్ అయితే ఆ ఇయర్ పెట్టేసాను అన్నమాట. ఏ ఇయర్ ఇప్పుడు మీది పాస్ అవుట్ ఇయర్ ఎప్పుడు అంటే 2021 మీది. ఓకే, 2021 లో మీరు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయ్యేది, ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కదా మీరు. అవును సార్. మీరు 2021 అని పెట్టేసేయండి. 2022-21 అని పెట్టాలి సార్. అలా పెట్టేసేయండి. మీ 21 అని పెడితే లాస్ట్ లో సరిపోతుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. 22-21 పెట్టినా ఇబ్బంది లేదు. ఓకేనా? 2022-21 పెట్టేసేయండి అయితే.
కోర్స్ నేమ్ సార్ మేము సెకండ్ ఇయర్ పెట్టిన అంతే సార్. సెకండ్ ఇయర్ పెట్టిన అంతే సార్. సరే పర్లేదండి. అది సెకండ్ ఇయర్ పెట్టినా సార్. సెకండ్ ఇయర్ పెట్టారా? ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు అందరూ వస్తుంది సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళే కదా? అందరూ సెకండ్ ఇయర్, ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవరు లేరు కదా? ఓకే, ఇయర్ పెట్టేసేయండి. అటెండింగ్ కోర్స్ నేమ్ ఏం సార్ చెప్తున్నాను ఆగండి బాబు. స్టూడెంట్ ఇయర్ దగ్గర ఇయర్ పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? తర్వాత అటెండింగ్ కోర్స్ నేమ్ ఉంది కదా, అక్కడ ఏంటి? ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటుంది ఇంగ్లీషే కదా? అవును సార్. సో అక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. తర్వాత ఏముందంటే, నేనేం చేశానంటే మా వాళ్ళ చేత రేపటి నుంచి ఈ ఫామ్ మొత్తం తెలుగులో పెట్టిస్తాను. మీకు తెలుగులో కూడా చూసుకోవడానికి అర్థంగా ఉండదు కదా, రేపటి నుంచి తెలుగులో పెట్టిస్తాను. సరేనా? రేపటి నుంచి ఫామ్ మొత్తం తెలుగులోనే పెట్టిస్తాను నేను. ఈ రోజు ఒక్కరోజు మీరు ఇట్లా ఇంగ్లీష్ లో మేనేజ్ చేసేయండి. ఇక్కడ ఏంటంటే హౌ ఈజ్ ట్రైనర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే, ఇప్పుడు మీకు ట్రైనర్ మేడం గారు ఉన్నారు కదా, మేడం గారు ఎలా చెప్తున్నారు, మేడం గారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలాగ ఉంది, సబ్జెక్ట్ గురించి ఎట్లా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? మీకు ఎక్సలెంట్ గా ఉంది, ఎక్సలెంట్ పెట్టండి. గుడ్ అంటే గుడ్ పెట్టండి. కొంచెం తక్కువగా ఉంది అనుకోండి, యావరేజ్ అని పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? తర్వాత హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ దిస్ ట్రైనింగ్ అంటే, ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల మీరు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, మీరు ఈ ట్రైనింగ్స్ పెట్టి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, మంచిగా ఫీల్ అవుతున్నారా, లేదు అసలు అనవసరం వేస్ట్ ట్రైనింగ్ అని ఫీల్ అవుతున్నారా, ఎక్సలెంట్ ట్రైనింగ్ బాగా చెప్పారు, మాలో ఉన్న ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అన్ని పెంచుకోవడానికి మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది, బాగా ఎక్సలెంట్ సార్ అని చెప్తారా, లేదు సార్ నార్మల్ గుడ్ అని చెప్తారా, ఫేర్ అని చెప్తారా, మీ ఇష్టం అనమాట. ఓకేనా? అది పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? తర్వాత డిడ్ దిస్ ట్రైనింగ్ మీట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు క్లాస్కి వచ్చే ముందు ఒక రేంజ్ లో ఊహించుకుంటారనమాట. ఓకేనా? ఏదో క్లాసులే, ఏదో అసలు బాగుండవు, అసలు మనం నార్మల్ క్లాసులు వెళ్ళి అసలు ఏం చెప్పర్లే, మామూలుగా టైం పాస్కి వచ్చి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టు కొంతమంది వస్తుంటారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకొకరు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్సలెంట్ సూపర్ గా చెప్తారని, అంటే మీకు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి కదా మా క్లాసెస్ మీద. సో మీరు పెట్టిన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మంచిగా రీచ్ అవుతుందా లేదా, అయితే ఎస్ అని పెట్టండి, లేదంటే నో అని పెట్టండి. ఓకేనా? బాగా రీచ్ అవుతుందంటే ఎస్ పెట్టేసేయండి, అసలు ఏం లేదనుకుంటే నో అని పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? తర్వాత దిస్ ట్రైనింగ్ విల్ హెల్ప్ మీ ఇంప్రూవ్ మై స్కిల్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు స్కిల్స్ అని ఉంటాయి కదా, మీకు ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అని, తర్వాత పర్సనాలిటీ స్కిల్స్ అని, ఓకేనా, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడి మీకు కొంత స్కిల్స్ ఉంటాయి కదా, మీ స్కిల్స్ ని మా ట్రైనింగ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుందా లేదా, మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మనం నేర్చుకుంటున్నారా లేదా, ఇంప్రూవ్. ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థమవుతుంది కదా, మీకు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నారా లేదా. ఓకే, ఇంప్రూవ్ అయితే ఎస్ అని పెట్టండి, అసలు మాకు ఎందుకు యూజ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్తే నో అని పెట్టేసేయండి. ఇంకోటి, ద ట్రైనర్ హ్యాస్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది ట్రైనింగ్ టాపిక్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మేడం గారు ఒక టాపిక్ చెప్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మొన్న సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పారు. సో సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేటప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేడం గారికి ఆ టాపిక్ మీద మేడం గారికి గ్రిప్ ఉందా లేదా, రాకుండానే మీకు ఏమైనా చెప్తున్నారా. ఓకేనా? అదనమాట దీని పేరు. ద ట్రైనర్ హ్యాస్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది ట్రైనింగ్ టాపిక్ అంటే, మేడం గారు ఏదైతే ఒక టాపిక్ చెప్తారో ఆ టాపిక్ మీద మేడం గారికి గ్రిప్ ఉందా లేదా, లేకుండానే మీకు చెప్తున్నారా అనమాట. ఓకేనా? గ్రిప్ ఉంది, బాగా చెప్తున్నారు మేడం గారు ఎస్ అంటే ఎస్ అని పెట్టేసేయండి, లేదంటే నో పెట్టేసేయండి. ఓకేనా? తర్వాత లాస్ట్ చూసారు, లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే, ద టైమ్ అలాటెడ్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్ వాస్ సఫిషియెంట్ అంటే, ఇప్పుడు మీకు టైం అలాట్ చేశారు కదా, ఎలాగ అలాట్ చేశారు, ఇప్పుడు టైమింగ్స్ అనుకున్న 2 to 4, తర్వాత వచ్చేసి టైం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని డేస్, 35 to 40 days మీకు అలాట్ చేశారు. సో ఇట్లాగనమాట, ఈ టైమింగ్స్ టైము మొత్తం కూడా మీకు సఫిషియెంట్ గా ఉందా, సరిపోతుందా, లేదంటే కొంచెం తగ్గించాలా, లేదంటే ఇంకో పెంచాలా. ఓకేనా? అదనమాట. కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది సార్, ఇబ్బంది లేదు సార్, డెస్ అని పెట్టేయండి, లేదంటే నువ్వు పెట్టేసేసి ఇక్కడ సబ్మిట్ అని కూడా సబ్మిట్ క్లిక్ చేసేస్తారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ మా దగ్గరికి వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అర్థమైంది అందరికి? ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే నాకు చెప్పండి, నేను చెప్తాను. ఒకసారి అందరు రెస్పాండ్ అవ్వండి, అర్థం కాకపోతే రెస్పాండ్ అవ్వండి, అర్థమైతే ఓకే, అర్థం కాదు రెస్పాండ్ అవ్వండి. స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది కదా మొత్తం? ఎక్కడ చెప్తాను, మాట్లాడిన తర్వాత మీ మైక్ మ్యూట్ చేసేసుకోండి. ఓకే, అయితే రేపటి నుంచి మీకు అర్థమయ్యేలాగా తెలుగులో కూడా పెట్టిస్తానండి, తెలుగులో కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ పెట్టిస్తాను. సరేనా? ఓకే, ఇది ఒక్క నిమిషం స్టాప్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఇది అయిపోతే ఇంకా నేనేం చేస్తానంటే, మనకు ఈ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక ఫామ్ ఇస్తానని చెప్పాను కదా, ఆ ఫామ్ కూడా నేను లాస్ట్ లో ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, మేడం గారు వచ్చినట్టున్నారు, ఒకసారి క్లాస్ తీసేసుకుంటారు మేడం గారు. ఓకేనా మ్యామ్, యూ కంటిన్యూ మ్యామ్. Thank you, sir.
Welcome back to the session, children. Sorry for the interruption. Today I have a network issue here. Sorry for that one. Sorry for that inconvenience. So we will continue the session. So today we are discussing about our environment. ఈ రోజు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము? Our environment గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. So in that all the points still of what we have, I request everyone to mute yourself. I request everyone to mute yourself. Who is Redmi అని ఉంది ఇక్కడ. Mute yourself. రాజేష్. Okay, Rajesh, please mute yourself. Mute చేసుకో. Okay then. When I ask you any question, so this is an online training kadama. So online, if you all unmute yourself, we will face a lot of disturbances, network issues. We have to face. Mana face చేయాల్సి వస్తుంది network issue అనేది. So I request everyone to mute yourself, and when I ask you any question, only that person you have to unmute yourself and answer it, and again you have to mute. మీరు ఆన్సర్ చెప్పిన వెంటనే మళ్ళీ ఇది మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? So now today we are discussing about our environment. So what is environment? Environment is nothing but the surroundings we are living in, the surroundings where we have adapted. ఇవన్నీ కూడా దీన్ని ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటాము. సో ఇన్ దట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ we have different places. So some are natural and some are man-made, some are living and some are non-living. So in places also some are historical places are there, some religious places are there. Some places are famous for some places are famous for temples, or some places are famous for some types of parks, and some places are famous for like if the in Dubai they will play the cricket, so it is famous for the cricket. Like that, some places are having some famous important places. So now today's what is your task is you have to talk about your village. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ విలేజ్ గురించి మీరు మాట్లాడాలి. సో టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్, నాట్ ఓన్లీ విలేజ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ సిటీ యూ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ సిటీ, ఆర్ టాక్ అబౌట్ యువర్ టౌన్, ఆర్ టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్. సో హౌ ఎలా మాట్లాడాలి? ఇప్పుడు మనం మన విలేజ్ గురించి చెప్పాలి అనుకుంటే ఏం చెప్పాలి? వాట్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు కవర్ అండర్ దిస్ టాపిక్, అంటే దీని కింద మనం ఏ టాపిక్స్ కవర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ ఆర్ లివింగ్. మీరు ఏ ప్లేస్ లో అయితే ఉంటున్నారో యూ హ్యావ్ టు సే దట్ వన్. And it is better to say the districts. For example, so I am from I live in Coimbatore in Tamil Nadu. అలా చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోయంబత్తూర్ ఎక్కడ ఉంది తెలియదు కదా కొంతమందికి. తెలియనప్పుడు ఇన్ తమిళనాడు. ఐ లివ్ ఇన్ కాకినాడ ఇన్ ఏపీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కాకినాడ అనే ప్లేస్ లో నేను ఉంటాను అనేసి. సో ద ఫేమస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ మై టౌన్. అక్కడ టౌన్ అయితే టౌన్, విలేజ్ అయితే విలేజ్, సిటీ అయితే సిటీ. యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్ వన్. Which one is suitable for your place, you have to add that one. Okay na? So అని చెప్పేసి then you have to say the famous the important places in your city. మీ సిటీలో ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయో you have to talk about those. And ఎక్కడ when you have a leisure time, at which place you are going to spend, in which place you want to spend. So in your leisure time you have to say that one. And what is the important is there any historical events or places or historical monuments are there in your place, you have to mention that one. అంటే మనం దాంట్లో మన ఊర్లో ఉండే ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్లెటూరుకి వచ్చేసరికి, విలేజెస్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏముంటాయి, ఎక్కువ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, పొలాలు, ఫీల్డ్స్ మనకు చూస్తూ ఉంటాం. ఫీల్డ్స్ కదా, చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, రేంజెస్ తక్కువగా కనిపిస్తాయి. సో సెలయేలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్. ఎప్పుడైనా మీకు ఇఫ్ యూ గోట్ ఎ ఛాన్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ విలేజ్ ఆర్ టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు టెస్ట్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ ఎనీవన్ పోజెస్ యువర్ క్వశ్చన్, అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఎంత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉంది, అసలు మీరు ఎన్ని సెంటెన్సెస్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలరు మీ ఓన్ గా అని అనుకున్నప్పుడు దే విల్ ఆస్క్ టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడగొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మన గురించి అడిగితే మనం ఏం మాట్లాడాలి అనేది ఫస్ట్ సెషన్ లో నేర్చుకున్నాము సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ద్వారా. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యు మన స్కిల్స్ ని ఎలా చూపించుకోవాలి, మన గురించి మనం ఎలా మాట్లాడాలి, ఏ టాపిక్స్ మన గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఏ టాపిక్స్ చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలి,
ప్రొఫెషనల్ గా ఏం చెప్పాలి అలాగా. ఇప్పుడు నౌ కమింగ్ టు అవర్ విలేజ్. ఇప్పుడు మన ద ప్లేస్ వేర్ వి ఆర్ లివింగ్, మనం ఎక్కడైతే లివ్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆల్రెడీ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ కదా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి, స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ హబ్ గురించి, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ గురించి అలా డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో వీటన్నిటిలో విచ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ యువర్ ప్లేస్, అందులో మీరుండే ప్లేస్ లో ఏది మీకు సూటబుల్ గా ఉంది, మీ దగ్గర ఏదైనా హిస్టారికల్ ఉందా, హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఉందా, మీ హిస్టారికల్ అయితే దెన్ మీరుండే ప్లేస్ లో ఎక్కడైనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏదైనా ఉందా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మెయిన్ ఇప్పుడు విజయవాడ చూసుకుని మనకి ఇంటర్నేషనల్ రోడ్ అని, నేషనల్ హైవే రోడ్ అనేసి ఉంటాయి కదా. సో అలాంటివి ఉన్నాయా, ఆర్ ఎల్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇంకా ఏదైనా డ్యామ్స్ గానీ ఏమైనా ఉన్నాయా, అలాంటివన్నీ కూడా మీరు చెప్పొచ్చు మీ విలేజ్ గురించి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు. యూ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ అండర్ ద టాపిక్ టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్. మీరు మీ విలేజ్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే, ఆర్ మీరు మీ విలేజ్ మీ సిటీ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే మనం ఈ పాయింట్స్ అన్ని చేయాలి అందులో. ఇంట్రడక్షన్ లో అయితే ఎలా అయితే మన నేమ్, క్వాలిఫికేషన్ ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం, అదే విధంగా ప్లేస్ గురించి మనం చెప్పాల్సి వస్తే you're going to cover all these headings what we have discussed earlier. headings మీరు కవర్ చేయాలి. ఓకేనా? విలేజ్ అన్నప్పుడు మీకు క్లియర్ అర్థమైంది అందరికి? just rest the chatbacks. No, మీకు అర్థం కాకపోతే అగైన్ Ma'am, your voice is not clear, ma'am. Am I audible, children? Breaking, voice breaking. Till now what I have said you didn't hear properly. ఇప్పటివరకు నేను ఏదైతే మాట్లాడినది మీకు వినిపించలేదా ప్రాపర్ గా? ఓకే దెన్. సో అంటే ఒక్కొక్కసారి నా దగ్గర నెట్వర్క్ ఉన్నా, ఇఫ్ యువర్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ ఇస్ పూర్ మై వాయిస్ విల్ నాట్ బి ఆడిబుల్ ఫర్ యూ ప్రాపర్లీ. మీ దగ్గర నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేకపోయినా సరే మీకు ఒక్కొక్కసారి నా వాయిస్ వినిపించదు. ఇన్ కేస్ నా దగ్గర నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉన్నా నా వాయిస్ మీకు ప్రాపర్ గా వినిపించదు. సో నౌ ఓకే ప్రదీప్. tell me ma'am. ఓకే నౌ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ హావ్ సెడ్. నేను ఇప్పటివరకు మనం టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్ అంటే అందులో మనం ఏం మాట్లాడాలి చెప్పాను. Do you understand? అర్థమైందని చెప్పావు కదా. సో కెన్ యూ స్పీక్ 5 sentences, at least speak 5 sentences about your village. Okay ma'am. Or about the place where you are living. మీరు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ ప్లేస్ గురించి ట్రై టు ఫ్రేమ్ at least 5 sentences. ఒక 5 sentences చెప్పమ్మా, చెప్పు. Just try. Good afternoon ma'am. I am Pradeep Kumar from Karnal district, Kosi Mandalam, Vandagal village. Yes. Ma'am. చెప్పమ్మా. Yes, you are audible. Big temple my village in mountain on, and big river in my lands, agricultural lands, and beautiful places in my village. Thank you ma'am. Okay, very good. So I will give one example. Okay na? All of you listen properly how you have to speak. I will speak. You have to listen what are the words I am using to describe our village. Listen carefully and try to use those words. Okay na? So I will use a simple English. So all of you listen carefully and you have to remember that one. And that when I ask you, you have to speak out. Okay na? So talk about your village. I ask you to I pose you a question. Talk about your village or city.
at least I gave a chance that at least you have to speak about 5 sentences. మీ విలేజ్ గురించి కానీ టౌన్ గురించి కానీ సిటీ ఎన్ని సెంటెన్సెస్ మాట్లాడాలి? 5 sentences మాట్లాడాలి. ఓకేనా? ఓకే, లిజన్ ఫస్ట్. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. I am Anuradha from Kakinada. So I live in Kakinada. Okay, I live in Kakinada, and the important places in my place where I am living are there is a beach in my hometown. హోమ్ టౌన్ అంటే మనం నివసించే ఉండే ఊరు అన్నట్టు. హోమ్ టౌన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఉండే ఊరిని హోమ్ టౌన్ అంటాము. ఓకే, దెర్ ఈస్ ఎ బీచ్ and it is named as Uppada Beach. It is famous in that place Kakinada, and we have a lot of malls in Kakinada, like SRMT, Reliance, DMart. Like this, we have so many malls, and we have so many parks, like Gandhi Park, like that. So many parks are there, and transportation. Coming to there is a bus station, main bus station in Kakinada, and the main is Kakinada is a headquarter for our East Godavari district. Kakinada anedi it is a headquarter for the East Godavari district. Thank you. Okay na? ఇలా అట్లీస్ట్ ఒక 5 యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ఎ సెంటెన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. ఇందాక ప్రతి చెప్పాడు దేర్ ఆర్ మౌంటైన్స్ అండ్ హిల్స్ ఇన్ మై విలేజ్ అని చెప్పొచ్చు. దేర్ ఆర్ మౌంటైన్స్ అండ్ హిల్స్ ఇన్ మై విలేజ్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ అగ్రికల్చరల్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ మై విలేజ్. ఇంకేం చెప్పొచ్చు విలేజెస్ లో. And Pradeep said there is a temple. If you know the name of the temple or any famous temple or church or masjid, whatever it may be, if it is an important place for you in your place, you have to mention it. అది టెంపుల్ ఆ చర్చ్ మసీదా అన్నది కాదు, ఆ ప్లేస్ లో మీరు ఉండే ప్లేస్ లో అది ఇంపార్టెంట్ అని. ఇప్పుడు నేను ఇంపార్టెంట్ అని కాదు, మీ ప్లేస్ గురించి మీరుండే ఏరియా గురించి అడుగుతున్నాను కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు సే ఎనీథింగ్. అందులో మీరుండే ప్లేస్ లో ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది చెప్తే మన ఊరు గురించి అందరికీ తెలుస్తుంది అని అనుకుంటారో ఆ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు కవర్ అండర్ దట్ వన్. Am I clear now? Clear ma'am. There are పార్క్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్క్స్ మోర్ దెన్ 1 ఉన్నాయనుకో, దెర్ ఆర్ సో మెనీ పార్క్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను దెర్ ఆర్ సో మెనీ మాల్స్. దేర్ ఆర్ అని ఎందుకు చెప్పాను? అక్కడ ఒకటే మాల్ లేదు, చాలా మాల్స్ ఉన్నాయి కాకినాడలో. సో అందుకని నేనేం చెప్పాను, దేర్ ఆర్ సో మెనీ మాల్స్ అని చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 1 మాల్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మై హోమ్ టౌన్. నేను ఉండే ప్లేస్ లో ఒకటే మాల్ ఉంది అనుకోండి, దెర్ ఈస్ SRMT మాల్ ఇన్ మై హోమ్ టౌన్ అని చెప్తాను. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. దెర్ ఈజ్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సింగులర్ ఒకటే ఉందనుకోండి ప్లేస్, వి విల్ స్పీక్ as యూస్ దెర్ ఈజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మోర్ దాన్ వన్, దేర్ ఆర్ సో మెనీ పార్క్స్ ఆర్ దెర్ ఈస్ ఎ పార్క్ నియర్ మై హోమ్ టౌన్ అలా చెప్పొచ్చు. ఓకే నౌ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? ఎలా చెప్పాలి అనేది అర్థమైందా? ఎవరికైనా ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? No ma'am. No ma'am. Is it clear for everyone? అందరికి అర్థమైందా? Is it clear? అర్థమైంది ma'am. So can you say now? You have to say confidently. Okay na? So then fastest finger is the first. Who will say first? ఎవరు చెప్తారు ఫస్ట్? Will take the chance. First turn. You have to talk about your hometown. Talk at least 5 sentences about your hometown. మీ hometown గురించి ఎవరైనా 5 sentences మాట్లాడాలి. Talk 5 sentences about your hometown. Come on, those who want to speak, unmute yourself and speak. Each and everyone you have to try. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ట్రై చేస్తేనే ఐ ఆమ్ హియర్ టు గైడ్ యూ. ఎలా చెప్పాలి అనేది గైడ్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ సే ఎనీ మిస్టేక్స్ ఐ విల్ క్లారిఫై ఇట్, ఐ విల్ క్లియర్ ఇట్. మీరు ఏదైనా తప్పు చెప్తే దాన్ని నాకు సరిచేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చెప్పినప్పుడు వింటే అన్ని వచ్చినట్టు అనిపిస్తాయి. ఓకే, ఐ నో దిస్ వన్, ఐ నో దట్ వన్. మేడం చెప్తుంటే వినేప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? సో ఐ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వై మేడం ఈస్ సేయింగ్ అని అనిపిస్తుంది మనకి. బట్ if you try to speak, మనం మాట్లాడినప్పుడు we didn't get the points, ఎలా మాట్లాడాలి అనేది we didn't get అన్నట్టు.
ఓకేనా? సో అందుకే మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తే దెన్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ టు హెల్ప్. నేను ఇక్కడ ఉన్నది మీకు హెల్ప్ చేయడం కోసమే. సో ఐ విల్ హెల్ప్ యూ, ఐ విల్ గైడ్ యూ. ఓకేనా? Ma'am, can I సో try? ట్రై. ఓకే మా వినోద్. Good afternoon, ma'am. Yes. I am Vinod Kumar. I'm from Kurnool district. I'm living in Emangalore. My living in Emangalore, there are so many churches and parks and temples. Thank you, ma'am. Only okay, good try Vinod. I ask you to speak at least 5 sentences కదా? ఎన్ని సెంటెన్సెస్ Yes, ma'am. మాట్లాడమన్నాను? 5. At least 5 sentences. మీ నేమ్ కాకుండా, కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మీ నేమ్ అండ్ ప్లేస్ కాకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ అనురాధ ఫ్రమ్ కాకినాడ, అది సెంటెన్స్ కాకుండా 5 సెంటెన్సెస్ మాట్లాడి. బికాస్ యు ఆర్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్ టు సే దిస్ వన్. మీ నేము, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేదానికి యు గెట్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్. ఈ 2-3 డేస్ నుంచి రెగ్యులర్లీ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. సో యు గెట్ హ్యాబిట్యుయేటెడ్. ఈజీగా చెప్పేస్తాను కదా. సో అది కాకుండా యూ హ్యావ్ టు ట్రై, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అదే అంటున్నా కదా, వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మాట్లాడాలి అని చెప్పినప్పుడు, మేడం చెప్పేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లిజన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ నోట్. జస్ట్ నేను ఈ పార్క్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి, ఓకే మా ఊర్లో ఇది ఉంది కదా, ఇది చెప్పాలి అని నోట్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫ్రేమ్ ఏ సెంటెన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. ఇఫ్ యూ Okay. డిడెంట్ ట్రై ఐ కాంట్ హెల్ప్ యూ. మీరు ట్రై చేయలేకపోతే నేను మీకు హెల్ప్ చేయలేను. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? సో నేను Yes, చెప్పింది ma'am. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ ప్రాక్టీస్, ఇఫ్ యూ డిడెంట్ ట్రై, ఐఎమ్ హెల్ప్లెస్ అయిపోతాను. ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ పెట్టింది ఎందుకు? టు ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ ప్రాక్టీస్, ఇఫ్ యూ డిడెంట్ ట్రై, హౌ కెన్? సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై. మ్యామ్ నేను చెప్తా మ్యామ్. ఓకేనా? ఎస్ మునికుమార్. ఎస్ మా కమన్. My name is Munikumar. I am living in Pakala. In Pakala, so many fields and shops are there. In Pakala railway station, and A so railway many station is there in Pakala. railway station is there in Pakala, and children park, There is a children park and tennis court, community hall are there. okay. ఎలా చెప్పాలంటే there is a tennis court. Tennis court is there in my hometown అని చెప్పొచ్చు, or there is a tennis court in my village అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? Okay ma'am. అలా ట్రై చేయి ఒకసారి. ఆ సెంటెన్స్ ఒకటి, టెన్నిస్ కోర్ట్ ఉందని చెప్పావు కదా, ఆ సెంటెన్స్ ఇప్పుడు నేను 2 టైప్స్ చెప్పాను కదా, ట్రై చేయి ఒకసారి. There is a tennis court in my hometown, or tennis court is there in my hometown. There is a playground in my hometown. ఇంకా ఇంకా any important places, or not only important, describe about your village. In my village, so many fields are there. Okay, fields. That point already completed. Yes ma'am. Is there any? Yes. Ma'am, in my village, farmers are there, farming in fields ma'am. So farming is a main occupation in my village. Farming is main occupation in my village. అలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, గుడ్. Ma'am. If you And have completed, you have to say thank you. మీరు చెప్పడం ma'am. అయిపోతే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? Thank you ma'am. If you want to try a sentence, అంటే you are thinking, so if it is completed, you think I have completed what I want to say. నేను ఏదైతే చెప్పాలి అనుకుంటున్నానో అది నేను కంప్లీట్ చేశాను అని అనుకున్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. దెన్ Thank ఐ you, విల్ కమ్ టు నో దట్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓకేనా?
Okay, good, Moni Kumar. Is there any waterfalls in your place? Waterfalls No, ma'am. లాంటివి కానీ రివర్స్ స్ట్రీమ్స్ అలా ఏమైనా ఉన్నా చెప్పొచ్చు. లేవు మ్యామ్. బ్యారేజెస్ ఏదైనా చెప్పొచ్చు. ఓకే, బ్రిడ్జ్ ఉంది. చెప్పమ్మా. బ్రిడ్జ్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దట్ వన్. అంటే కదా మీ విలేజ్ గురించి మీకే తెలుసు. ఇప్పుడు మీరున్న ప్లేస్ గురించి నాకు తెలియాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ అబౌట్ సంథింగ్. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ పాకాల. ఇప్పుడు పాకాల అంటే ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్తే ఐ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా. సో పాకాలలో ఇలా ఉంటుంది అక్కడ, ఐ విల్ గెట్ ఎన్ ఐడియా అన్నట్టు నాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా? సో మీరు డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు అవన్నీ కూడా డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్ మునికుమార్, వెల్ రైట్. నెక్స్ట్, ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? Only Munikumar is there in the session. 8 participants are there. Can anyone? Ma'am, Yes. I am Rajesh. Ma'am. Okay, ma. Hello. Come on, start. Okay, start. Your voice is audible. వినిపిస్తుంది నీ వాయిస్ నాకు, చెప్పు. I am living in Chippagiri. Okay, introduce, greet. ఏదైనా సరే ఫస్ట్ గ్రీటింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు గ్రీట్, యూ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ నేమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సే I am Rajesh. వాట్ యూ వాంట్ టు సే. Many historic temples in our town. రాజేష్ ఒకసారి విను. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా మాట్లాడాలి, ఎవరైనా ఏదైనా మిమ్మల్ని ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో యూ హ్యావ్ టు గ్రీట్ చేయండి. ఓకేనా? అంటే గ్రీట్ చేయడం అంటే ఏంటి? విష్ చేయాలి. ఓకేనా? విష్ చేసిన తర్వాత మీ నేమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నా, ఐ నో యు ఆర్ రాజేష్, బట్ యూ విల్ గెట్ హ్యాపీ అవుతుంది మీరు అడిగితే. ఓకేనా? Okay. Okay, then start now. Start with the greeting. Good afternoon, ma'am. I am Rajesh, ma'am. I am living in Chippagiri. You live in Chittagiri. May I know which district it belongs to? Ma'am? May I know which district? అది ఏ district కిందకి వస్తుంది? Karnool, ma'am. You have to say. అంటే ప్లేస్ చెప్పగానే తెలియదు కదా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ అని సారీ కర్నూలు అని చెప్పవచ్చు. Karnool district, ma'am. Madam, I start. Okay, start. Continue. Many historic temples in our village. They one temple or more than one? More than if it one. is one, there are many historical temples in my village. You have to frame a sentence like that. Okay na? Okay. Say that sentence. What I have said, repeat that one. Many historic temples in our village. ఇంకా ఏమున్నాయి విలేజ్ లో? రిమెంబర్, రికాల్ ఇట్. Well, thank you, madam. రాజేష్, Ma'am, చెప్పడానికి రావట్లేదు. You spoke. Hey, that's why I gave chance for you means you have to talk. మీరు మాట్లాడగలుగుతేనే కదా. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మీరు నాకు చెప్పలేదు నేను అడిగినప్పుడు. హౌ కెన్ యూ? తర్వాత మీకు ఎవరు చెప్తారు? హూ ఆర్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ? యూ హ్యావ్ టు ట్రై. ఇఫ్ యూ డిడ్ ఎనీ మిస్టేక్ ఐ విల్ కరెక్ట్ ఇట్. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్కోల్ యూ ఎనీవన్. ఏంటి ఇలా మాట్లాడారు, ఏంటి ఇలా చెప్పారు అని నేను ఎవరిని అనను. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఎందుకు అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ 40 days ట్రైనింగ్ యూ హ్యావ్ టు అచీవ్ సంథింగ్. మీరు ఏదో అచీవ్ అవ్వాలి. మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే నేను ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆస్క్ యూ టు స్పీక్, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. రైట్ ఆ రాంగ్ అనేది పక్కన పెట్టండి, మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడితే దెన్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ, ఐ విల్ గైడ్ యూ. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో
టు సే హౌ టు సే దట్ సెంటెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఆ సెంటెన్స్ ని ఇది మా విలేజ్ లో ఇది ఉంది అని మీకు చెప్పడం రాకపోతే సే ఇన్ తెలుగు, ఐ విల్ సే ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ యూ హావ్ టు రిపీట్ దట్ వన్. Okay, ma'am. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను వినేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా అడుగుతారు ఈ రోజు ఏం నేర్పించారమ్మా ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ లో అంటే అవ ఎన్వైర్న్మెంట్ గురించి టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్ గురించి చెప్పారు మేడం అంటారు. ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఇన్ కాలేజెస్, మీ కాలేజెస్ లో ఎవరైనా అడిగారు మిమ్మల్ని టాక్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్ అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఏం మాట్లాడకపోతే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఈస్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ యూస్ఫుల్, ఈస్ దిస్ ట్రైనింగ్ యూస్ఫుల్ అనుకుంటారా అనుకోరా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఈచ్ అండ్ Yes, ఎవ్రీ ma'am. వన్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ యూ. మీలో ఈ చేంజ్ అనేది, స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే అనేది ప్రతి ఒక్కరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ యూ హావ్ మాట్లాడడానికి ముందుకు రావాలి అందరూ, మరి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే. అర్థమవుతుందా? ఎస్, నేను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలి, నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేను ఇంగ్లీష్ లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే యూ హావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అసలు నేను ఏం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుంది? యు ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెస్పాండింగ్. ఐ మీన్ డౌట్ దట్ ఈస్ మై వాయిస్ ఈస్ ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్. మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే అసలు నా వాయిస్ మీకు రీచ్ అవుతుందా లేదా అనేది నాకు డౌట్ గా ఉంది. ఎస్ మ్యామ్, మీ వాయిస్ ఇస్ మై మాకు వాయిస్ రీచ్ అవుతుంది. దెన్ అదే చెప్పేది ఏంటంటే ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ట్రై చేయనగానే ప్రతి కాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నేను మాట్లాడతాను మేడం, ఐ విల్ ట్రై మేడం అని చెప్పాలి. మీరు ఎప్పుడైతే ట్రై చేసి మీలో ఆ భయం పోయి మీరు ఎప్పుడైతే ముందుకు వస్తారో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. ఎవ్రీ డే ఐఎమ్ సేయింగ్, ఈ 3 days నుంచి చెప్తున్నాను, పాస్ట్ 3 days నుంచి. ద పర్సన్ హూ ఈస్ రెస్పాండింగ్ దే ఓన్లీ రెస్పాండింగ్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 minute. ఒక్క మినిట్ మాట్లాడండి చాలు రోజు. ఓకేనా? దెన్ Ma'am, హూ ఇప్పుడు ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్? 9 participants are there. Out of 9, only Rajesh and Munikama spoke. What about the remaining 7 members? అంటే మనం డే బై డే వెళ్ళే కొద్దీ టాపిక్స్ అనేవి విల్ మూవ్. ఇఫ్ యూ కెన్ స్పీక్ నౌ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ ఫర్ ద కమింగ్ అప్ డేస్. ఇంకా వచ్చే రోజుల్లో మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న అంటే ఇది కొత్త కాబట్టి స్టార్టింగ్ 2 days 3 days అయింది కాబట్టి సో వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ లాట్ ఎక్కువగా తీసుకొని మీకు చెప్పట్లేదు. వీఆర్ గివింగ్ లిటిల్ అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ యూ ప్రాక్టీస్. So I want another one member from the session. Rajeshwari? Yes, ma'am. Yes. Welcome to the session, ma. Today I have seen your name. Do you understood what I have discussed? నేను ఏం చెప్పాను అర్థమైందా? Yes, ma'am. అర్థమైంది. Yes. Then now you talk 5 sentences about your hometown. ఏదైనా ఒక 5 sentences మీ హోమ్ టౌన్ గురించి చెప్పండి. హోమ్ టౌన్ అంటే మనం ఎక్కడైతే లివ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లేస్ ని హోమ్ టౌన్ అంటాం. ఓకేనా రాజేశ్వరి? ఓకే, కమ్ ఆన్ స్టార్ట్. Yes, ma'am. ఓకే, స్టార్ట్ మా చెప్పు. Again, Rajeshwari, you muted. Okay, then we will continue the session then. Ma'am, I tried. No one is trying. Madam, Yes. Who is this? Pradeep. Evaru? So Pradeep, try. Okay, try Pradeep. Good afternoon, ma'am. I am Pradeep Kumar from Kurnool district, Kosimandalam, Andagal village. In my village, big hills and mountains in my village around, and big church and temples, more than enough historical temples in my village, and the most the beautiful places in my village, and thank you, ma'am. Okay.
Well tried, ma. So చెప్పండి, listen once. When you're saying, is there anything in your village? చెప్పండి, already I have said there is, or you have to say there are. Okay na, there are అని కానీ there is కానీ, or the important places in my village are అని చెప్పి you have to say a few. Okay na, or there are, ఇప్పుడు what Pradeep said, there are mountains and hills in My your village, in my isn't it? hometown. Okay, in your hometown. So there are mountains, there are. Okay na, there are mountains and hills in my hometown. ఇంకా ఏం చెప్పు, స్టిల్ వాట్ ద పాయింట్ యూ సెడ్. There are churches, many churches are there in my hometown, and there is a famous historical temple. If possible, mention the name of the temple. Possibility మీకు తెలిసి ఉంటే ఆ టెంపుల్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా, దెర్ ఈస్ ఏ, కెన్ యూ నేమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టెంపుల్, ప్రదీప్? టెంపుల్ నేమ్, టెంపుల్ నేమ్ తెలుసు? Anjaneya Swami temple. Okay, there is a famous Lord Anjaneya temple. Lord Anjaneya అనేసి చెప్పాలి. ఓకేనా, లార్డ్ తిరుపతి, లార్డ్ శివ. ఓకేనా, శివుని ఆలయము, వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయము అంటారు కదా. సో లార్డ్, LORD, లార్డ్, లార్డ్ వెంకటేశ్వర, లార్డ్ గణేష్, లార్డ్ శివ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, ఇంకా దెర్ ఆర్ ఫార్మ్స్, ఫీల్డ్స్. Already almost all you are living in the same type of surroundings. So why you are feeling difficult to say there are an usali, there is an usali, or you have to mention the name first, main ఏదైనా ప్లేస్ మీరు దేని గురించి చెప్తున్నారు ఆ ప్లేస్ నేమ్ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, like that you have to speak 5 sentences అన్నారు. At least you are trying 2 or 3 sentences, very good, but I request everyone to speak 5 sentences, then it is easy for you. Okay na? Next, can anyone in the session? Okay, then we will move to the next. If it is not, if you are not interested to speak, or if you are having any fear to speak, just at least after the online training complete, the session was completed, you have to take a notebook, a pen, and keep the heading. ఒక హెడ్డింగ్ టాక్ అబౌట్ మై విలేజ్ అని పెట్టి అట్లీస్ట్ 5 సెంటెన్సెస్ మీ నోట్బుక్ లో రాయండి. నా ముందు నా దగ్గర చెప్పడానికి, ఆన్లైన్ క్లాస్లో చెప్పడానికి, నేను చెప్తే ఎవరైనా వింటారో ఏమో అని భయపడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నోట్బుక్ తీసుకొని అబౌట్ మై విలేజ్ అంటే మా విలేజ్ గురించి, అబౌట్ మై హోమ్ టౌన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ట్రై టు రైట్ 5 సెంటెన్సెస్. 5 సెంటెన్సెస్ రాయండి. మ్యామ్ రేపు చెప్తారు కానీ పోయి. ఓకేనా? ఎస్, హూ ఇస్ దిస్? మ్యామ్ చిన్న రిక్వెస్ట్ మ్యామ్. ఎస్ మా, వినోద్. మ్యామ్ మొదట్లో చెప్పినారు కదా మ్యామ్, ఇంట్రొడక్షన్ మై సెల్ఫ్. ఎస్ మా, సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. ఆ ఇమేజ్ చేస్తారా మ్యామ్, షేర్ చేస్తారా మ్యామ్? 20 పాయింట్స్ చెప్పాను, యూ వాంట్ టు నోట్ డౌన్ దోస్? ఎస్ మ్యామ్, అది Okay, నోట్ okay. At last, I will. At last, at the end of the session, I will show you that one. ఓకే మ్యామ్. Ma'am, నేను షేర్ చేశాను మ్యామ్ వినోద్కి, మా ఫ్రెండ్ మ్యామ్. So, okay, your friend is there. Okay, very good. So you have to help each other like this. So we will move on to the next. Some topic is still some points are there in this. So we will discuss about this. So మనం ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్, వేర్ ద ప్లేస్ వీఆర్ లివింగ్, అవన్నీ కూడా కొన్ని సోషియో కల్చరల్ వాటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. సో చూడండి, కొన్ని యాటిట్యూడ్స్, బిలీఫ్స్ ఉంటాయి. బిలీఫ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మీన్ బై బిలీఫ్? బిలీఫ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? బిలీఫ్స్ అంటారు కదా, నమ్మకాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్, మోస్ట్ ఇన్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్, దే their belief is that the trees are the goddesses. Am I right? ట్రైబల్లో ఏం చేస్తారు, చెట్లని వాళ్ళు పూజిస్తారు, అవి వాళ్ళకి దేవతల్లా ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ దేర్ బిలీఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో బిలీఫ్స్ అనేవి నమ్మకాలు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అకార్డింగ్ టు ద ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ లివింగ్, మనం ఏ అయితే ప్లేసెస్ లో ఉంటున్నామో ఆ ప్లేసెస్ లో కొన్ని కొన్ని బిలీఫ్స్, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ హోమ్ టౌన్ టు అనదర్ హోమ్ టౌన్. ఇప్పుడు మీ ఊర్లో ఉండే బిలీఫ్ మా ఊర్లో ఉండకపోవచ్చు, మా ఊర్లో ఉండే బిలీఫ్ మీ ఊర్లో ఉండకపోవచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ వన్. ఓకేనా?
అవి బిలీఫ్స్. సో ఈ బిలీఫ్స్ అన్ని కూడా ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ మీద గానీ, ఆ చుట్టూ ఉండే దాని మీద గానీ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సోషియో కల్చరల్. అంటే అక్కడ ఉండే ఎన్వైరన్మెంట్, అక్కడ ఉండే మన పద్ధతులు, ద పర్సన్ హూ ఆర్ లివింగ్ దేర్, ఆ ఎకస్టమ్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నట్టు. సో బిలీఫ్, వాట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్? బిలీఫ్ అంటే నమ్మకము. కెన్ యూ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్? నౌ ఐ సెడ్ ది ట్రైబల్ పీపుల్ దే బిలీవ్ దట్ ట్రీస్ యాజ్ ఎ గాడ్ ఆర్ గాడెసెస్. ట్రైబల్ లో ఉండే వాళ్ళు ఎక్కువ చెట్లని పూజిస్తారు అని చెప్పాను. అలా మీకు తెలిసిన ఇంకొక ఏదైనా బిలీఫ్ ఉందా? కెన్ యూ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బిలీఫ్? బిలీఫ్ అంటే చెప్పాను కదా నమ్మకం అనేసి. కెన్ యూ సే వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్? కెన్ యూ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బిలీఫ్? ఎనీవన్ Ma'am, ఇన్ ద సెషన్? ma'am, ఎస్ మా. my village Yes, yes. believe my village people. హిల్స్ ని అంటే మా కొండల్ని పూజిస్తారు మేడం మా ఊర్లో. కొండల్ని పూజిస్తారు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద బిలీఫ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్, ఇన్ యువర్ హోమ్ టౌన్. సో దే బిలీవ్ దట్ ద హిల్స్ ఆర్ ద గాడ్ ఆర్ గాడెసెస్. అంతేనా? సో ఇట్ ఈస్ యువర్ బిలీఫ్. ఓకే, నౌ యూ గాట్ ఎ క్లారిటీ వాట్ ఈస్ ద బిలీఫ్. బిలీఫ్ అంటే ఏంటో అందరికీ అర్థమైంది కదా. వాట్ ఈస్ ఏ బిలీఫ్? నమ్మకాలు మేడం. నమ్మకాలు. ఎస్, నమ్మకాలు. దెన్ వన్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ అన్ యాటిట్యూడ్? యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? వైఖరి. వైఖరి. ప్రవర్తన ఇట్ ఈస్ మై యాటిట్యూడ్. మన ప్రవర్తన, మన వైఖరి, మనం ఎలా ఉంటున్నాము ఏంటి అనేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిలీఫ్ ఉంది. బిలీఫ్ ఏంటి? కొంతమంది ట్రీస్ ని దే విల్ బిలీవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ గాడెసెస్ అండ్ మై Yes. యాటిట్యూడ్, అది నా వైఖరిలో ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. అది నాకు రాంగ్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ అబౌట్ మీ ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ ఎ రైట్. అర్థమైందా? యాటిట్యూడ్స్ అండ్ బిలీఫ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఈ యాటిట్యూడ్స్ అనేవి, బిలీఫ్స్ అనేవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి దే మే వ్యారీ అవుతా ఉంటాయి. అంటే దే మే చేంజ్. ఓకేనా? కమింగ్ టు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కొద్దాం. ఎడ్యుకేషన్ లోకి వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఇప్పుడు చూడండి, విలేజెస్ లో వీ హ్యావ్ లెస్, దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఇల్లిటరేట్స్. అంతేనా? అంటే ఎక్కువ చదువుకునే వాళ్ళు. కమింగ్ టు ద సిటీస్ విల్ ఫైండ్ ద మోర్ లిటరేట్స్. నిరక్షరాస్యులు. నిరక్షరాతు, ఇల్లిటరేట్ అంటాము వాళ్ళని. ఏమంటాము? ఇల్లిటరేట్ అంటే దోస్ హు డిడ్ంట్ స్టడీ. చదువుకొని అంటే వాళ్ళని ఏమంటాము? ఇల్లిటరేట్స్ అంటాం, నిరక్షరాస్యులు. ఓకేనా? లిటరేట్. సో అదేంటి? ఎడ్యుకేషన్ లో కూడా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద యాటిట్యూడ్స్ అండ్ బిలీఫ్స్, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. కమింగ్ టు ద ఫుడ్, ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లో చూద్దాము. ఎడ్యుకేషన్ లో మనం అనుకున్నాం కదా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు విలేజెస్ లో పోల్చుకుంటే the people, the most number of people are illiterates, and coming to the cities, the most number of people are literates. ఎందుకు? why the difference? ఎందుకు ఆ డిఫరెన్సెస్? విలేజెస్ లో చాలా తక్కువ మంది చదువుకుంటారు, వచ్చేసరికి సిటీస్ లోకి వచ్చేసరికి చాలా ఎక్కువ మంది చదువుకుంటారు. ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? విలేజ్ లో ఎందుకు చేంజ్? చదువుకునే ఎందుకు? అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి మ్యామ్. విలేజ్ లో Okay, చదువుకునే there అవకాశాలు are less తక్కువగా ఉంటాయి మ్యామ్. opportunities. Okay, you have to say there are less opportunities in the villages. ఓకే, అదొక రీజన్. ఓకే, చదువుకున్నాకే మనకి ఇంకా కెన్ యూ గెస్ ఎనీ అదర్ రీజన్? ఇంకా ఏదైనా రీజన్ ఉందా? ఇంకా కుటుంబ సమస్యలు, కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి. ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్. ఓకే, ఇలా కొంతమందికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ చదువుకోవాలని చదువుకోవాలి అని ఉన్నా డ్యూ టు ద ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, ఆ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల దే ఓన్ స్టడీ కదా, దే ఓన్ గో టు ద స్కూల్. ఓకే, చూడండి, ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే. ఇలా ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ వల్ల, అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల ఎక్కువ విలేజెస్ లో ఉండే వాళ్ళు మనం చదువుకోలేకపోతున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మ్యామ్. అండ్ మన చుట్టూ ద సరౌండింగ్, ద madam. పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ అరౌండ్ అస్, మన చుట్టూ నివసించే వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిటీ ఉంది, ఒక కాలనీ ఉంది, ఒక విలేజ్ ఉంది. సిటీ తీసుకుంది, ఇప్పుడు ఒక కాలనీ ఉంది. ఈ కాలనీలో ఓన్లీ అందరూ జాబ్ చేసే వాళ్ళే ఉండాలి అనే నో రూల్ కదా. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ లివ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. అంటే ఆ విలేజ్ మనకి ఏమవుతుందంటే విలేజెస్ లోకి వచ్చేసరికి ద పర్సన్ హూ ఆర్ లివింగ్ అరౌండ్ అస్, మన చుట్టూ ఉండే ప్రజలు ఎలా ఉంటున్నారు? దే ఆర్, అందరికి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల దే మే నాట్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు రీడ్.
వాళ్ళకి చదువుకునే అవకాశాలు రాకపోవచ్చు. సో అలా చుట్టూరా ఇట్ డిపెండ్స్, అంటే ఒకళ్ళ దాని మీద ఒకటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది, సో దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కమ్ అక్రాస్ అన్నట్టు. ఓకేనా? మన చుట్టూ ఉండే లివ్ చేసే వాళ్ళందరి ఎఫెక్ట్ కూడా మన ప్లేస్ లో ఉంటుంది అండ్ మన మీద కూడా ఉంటుంది. ఎఫెక్ట్ అనేది మన మీద కూడా చూపిస్తుంది. ఓకేనా? కెన్ యూ సే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్? ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఏదైనా డిఫరెన్స్ చెప్పగలరా? ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. కెన్ యూ సే ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద విలేజ్ అండ్ ద పీపుల్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సిటీస్? మ్యామ్ విలేజ్ లో ఫుడ్ వచ్చి అవసరమైనంత తీసుకోలేరు మ్యామ్. వాళ్ళు అన్ని ఖనిజ లవణాలు ఫుడ్ తీసుకోలేరు మ్యామ్. ఏది అందుబాటులో ఉంటే దాన్ని తింటారు మ్యామ్. అదే టౌన్ లో అయితే మనకు కావాల్సింది దొరుకుతుంది మ్యామ్. Okay, here we are adjusting కదా, according to the situations you are adjusting. అక్కడ ఏంటి మనకుండే సిచ్యువేషన్ ని బట్టి వాట్ ఈస్ అవైలబుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ వన్ యాజ్ యువర్ డైట్. మనకి ఏదైతే అక్కడ దొరుకుతుందో దాన్ని మన డైట్ కింద తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు మనకి విలేజెస్ లో వచ్చేసి ఇప్పుడు నాకు పిజ్జా కావాలి, బర్గర్ కావాలి అంటే కెన్ వి దొరుకుతుంది అక్కడ మనకి? మ్యామ్ దొరకదు మ్యామ్. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. ఎందుకు అంటే అదే చెప్తున్నా నేను, ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తాయి, అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్. అంటే మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు, మన చుట్టూ ఉండే మనుషులు గాని, నేచర్ గాని, ఇవన్నీ కూడా మన మీద ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటది. అది ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయినా, యాటిట్యూడ్స్ అండ్ బిలీఫ్స్ అయినా, ఫుడ్ అయినా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ అయినా. కమింగ్ టు ద డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కూడా మన విలేజెస్ లో ఒక టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఉంటది. కమింగ్ టు ద సిటీస్ దే విల్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్. ఇవన్నీ కూడా మన మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి మనకి. సో వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మీరేం చేయాలి? సో ఈ ఉన్న ఈ ఎఫెక్ట్ అన్నిటికి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ విల్, అంటే ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఎవ్రీడే ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ విల్ దెర్ ఈస్ ఏ వే. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ విల్ దెర్ ఈస్ ఏ వే అంటే ఏంటి? Can anyone in the session? Every day I am repeating this one. If there is a will, there is a way. ప్రతిరోజు సెషన్ లో ఈ సెంటెన్స్ చెప్తున్నాను నేను, ఈ ప్రోవర్బ్ చెప్తున్నాను. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే. చెప్పండి ఎవరైనా ఒకరు తెలుగులో. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో సే జస్ట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో సే ఐ డోంట్ నో మ్యామ్, వి డోంట్ నో మ్యామ్, ప్లీజ్ టెల్ మీ మ్యామ్. ఓకేనా? జస్ట్ ట్రై టు యూజ్ దీస్ ఫ్రేజెస్. ఐ డోంట్ నో మ్యామ్ అంటే నాకు తెలియదు మేడం. తెలియనప్పుడు ఐ డోంట్ నో మేడం, యాక్సెప్ట్. ఇఫ్ యు నో సే టెల్ మీ మ్యామ్, చెప్పండి మేడం. వి డోంట్ నో, టెల్ మీ మ్యామ్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే. తెలుగులో ఒకటి ఉంటుంది కదా, మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది. విన్నారా ఎప్పుడైనా? మనసుంటే మార్గం ఉంటుంది. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే అంటాము. ఓకేనా? ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే. అమ్మా ఇంకొకటి వన్ మోర్ థింగ్, అంటే ఇప్పుడు ఈ 2 days నుంచి ఐఎమ్ సేయింగ్ ద సేమ్ వన్, బట్ దట్ మీనింగ్ ఇన్ తెలుగు. 2 days నుంచి నేను 3 days నుంచి సారీ 3 days నుంచి ఇది చెప్తున్నాను, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ విల్ దెర్ ఈస్ ఎ వే అని. అంటే యూ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్. అంటే నేను మీకు ఏదైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఏదైనా అర్థం కాకపోతే జస్ట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. అంటే నౌ ఐ గాట్ ఇట్ డౌట్, నాకు డౌట్ వచ్చింది. అంటే నేను 2 days నుంచి చెప్తున్నాను, మీకు అర్థం అవ్వకుండా అలా వినేస్తున్నారా అనే చిన్న డౌట్ వచ్చింది నాకు, మీరు దీన్ని తెలుగులో చెప్పకపోయేసరికి. ఇప్పుడే క్లాస్కి వచ్చాం మ్యామ్, నిన్న మొన్న తెలియదు మ్యామ్, రాలేదు. ఓకే, యూ డిడ్ంట్ జాయిన్. ఈ 2 days మీరు జాయిన్ అవ్వలేదా? అవును మ్యామ్. ఓకే ఓకే దెన్. సో టుడే యూ హ్యావ్ జాయిన్. అవును మ్యామ్. ఓకే మా. సో ట్రై టు అటెండ్ ద సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ. ప్రతిరోజు ఈ సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అంటే నిన్న జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఈ రోజు జాయిన్ అవ్వకపోవడం, ఈ రోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు రేపు జాయిన్ అవ్వకపోవడం ఎలా ఉంటుందంటే దెర్ ఈస్ నో కంటిన్యూటీ. అంటే ఎవరు ఏది నేర్చుకున్నారు, మీ స్కిల్స్ ఎంత వరకు ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి అనేది మీరు అసెస్ చేసుకోలేరు అన్నట్టు. మిమ్మల్ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోలేరు, అంటే ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాం అనేది చెప్పలేరు. కాబట్టి ట్రై టు అటెండ్ దిస్ సెషన్స్ రెగ్యులర్లీ అమ్మా. మరి ఈ రోజు జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి తెలుసా ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి? those who have joined this today, అసలు ట్రైనింగ్ ఏంటి, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఎవరు చెప్పారు, ఎందుకు ఈ లింక్ పంపించారు? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా రిగార్డింగ్ దిస్?
సో ఈ రోజున్న అవును సెషన్ లో మేడం. వాళ్ళందరూ ఈ రోజే జాయిన్ అయ్యారా? Yes, madam. రాజేశ్వరి, మునికుమార్, Yes, ma'am. మోహన్, ఎస్ మ్యామ్, ఈ ప్రదీప్, రోజే జాయిన్ అయినా మ్యామ్. రాజేష్, కార్తిక్ కుమార్. సో మీరందరూ ఈ join, రోజే madam. జాయిన్. సో వైమా, యూ డిడెంట్ నో అబౌట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఈ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ గురించి మీకు తెలియదా? I don't know, madam. యూ డిడెంట్ గెట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మీకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదా? సో ఓకే, ఎనీవే లీవ్ ఇట్. ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ 2 days అయింది, 21st నుంచి. లాస్ట్ 2 days లో సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే మన గురించి మనం ఇంగ్లీష్ లో ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి నేర్చుకున్నాము. సో టుడే డిస్కస్ అబౌట్ టు టాక్ అబౌట్ అవర్ విలేజ్, అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి, అవి మన మీద చూపించే ఎఫెక్ట్, మనం ఎలా మాట్లాడాలి అనేది నేర్చుకున్నాము. సో దీన్ని, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్? APSSDC. ఏపీఎస్ఎస్డిసి డిసి. ఓకేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఈ 40 days ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ని మీకు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఏ దేంట్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు? సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్. ఓకేనా? సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీద, కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ మీద మీకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే మీరు హౌ టు బి ఇన్ ద సొసైటీ, మనం ఈ సొసైటీలో లీవ్ చేయాలి, ఎలా ఉండాలి, మనము సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఎలా ఉండాలి, టైం ఎలా మేనేజ్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఎలా ఉండాలి అనేది సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో నేర్చుకుంటారు. ఎలా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడేది అనేది కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్ లో నేర్చుకుంటారు. ఐ క్లియర్? అర్థమైంది అందరికి మీరు ఏం నేర్చుకుంటారో ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా? ఎస్ మ్యామ్. సాఫ్ట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్. ఓకేనా? సాఫ్ట్ స్కిల్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ సెషన్ ఉంటుంది, కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. డైలీ 2 to 4 విత్ యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ విత్ ద సేమ్ లింక్. ఈ రోజు ఏ జూమ్ లింక్ తో జాయిన్ అయ్యారో టుమారో ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ విత్ ద సేమ్ లింక్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఓకేనా? సో టుడే యూ హ్యావ్ జాయిన్, జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. సో మనం బయట స్పోకెన్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి, క్లాసెస్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్. చాలా మనీ పే చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే అన్ అమౌంట్. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? ఏదైనా కోచింగ్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ లో మీకు ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే. కానీ ఇక్కడ ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు మీకు ఫ్రీగా, అంటే మన ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ గురించి తెలిసి మీకు వాళ్ళు ఫ్రీ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. మీ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ ఇంటర్మీడియట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఎ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్. మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్స్ కి వెళ్ళాలని, ఒక మంచి జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని. సో దిస్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఇస్ ట్రైయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. ఓకేనా? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దిస్ వన్. ప్రతి ఒక్కరు మనకు వచ్చినప్పుడు ఛాన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఒక కోర్స్ పెట్టారు అంటే ఎందుకు పెట్టారు, సో అందులో ఏం నేర్పిస్తున్నారు, దాని ద్వారా నేను ఏం నేర్చుకోవాలి, వాట్ ఐ హావ్ టు లెర్న్ అనేది. అంటే ఈ రెగ్యులర్ గా మీరు క్లాసెస్ వినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, నేను అప్పుడప్పుడు ఛాన్స్ ఇస్తున్నా కదా, మీకు మాట్లాడండి, ఒక 2 or 3 sentences మాట్లాడండి అని ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ యూ, ఆర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ టైమ్ ఫర్ యూ. సో ఆ టైం ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకొని మాట్లాడితే దెన్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. At the end of this session, ఈ 40 days సెషన్ అయ్యేసరికి అట్లీస్ట్ యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ మినిమం ఎర్రర్స్. మరీ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ కాకుండా యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా అందరికి? పర్ఫెక్ట్ గా అలా కాకపోయినా యూ కెన్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్. ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే మీకు అర్థం అవడం అవుతుంది, అండ్ మీరు నేర్చుకోవడానికి కూడా వీలవుతుంది మీరు ఈ సెషన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల. ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యి రేపు వద్దులే, రేపు మిస్ అవుదాంలే అనుకుంటే దెన్ ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూటీ లేకపోతే విల్ గెట్ ద ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డిగ్రేడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, అంటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్, దోస్ హూ హ్యావ్ జాయిన్ టుడే, ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు జాయిన్ టుమారో ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, ఎంకరేజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పండి. ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు మీ కాలేజ్ లో ఉంటారు కదా, సో ఆల్రెడీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీకు బ్యాచెస్ కింద డివైడ్ చేశారు. సో మీ బ్యాచ్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో బ్యాచ్ ఆస్క్ దెమ్ టు జాయిన్. ఓకేనా? సో ట్రై టు ఎంకరేజ్ దెమ్, వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి అందరు జాయిన్ అయ్యాక నేర్చుకోండి. సో టుడే వాట్ ద అసైన్మెంట్ ఐ ఆమ్ అసైనింగ్ ఫర్ యూ, అసెస్మెంట్. అంటే ఈ రోజు సో ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ స్టూడెంట్స్
2 to 3 trainers they spoke about their village. Only 2 to 3 trainers మాట్లాడారు వాళ్ళ విలేజ్ గురించి. That to 2 to 3 sentences. Okay na? So tomorrow for the first 5 minutes or 10 minutes we have the 2 to 4 kada. Join at sharp 2 o'clock. 2 o'clock కి జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి, we have a lot of time. మీరు నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి కూడా మీకు టైం అనేది సఫిషియెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, టైం సరిపోతుంది. సో ఈ రోజు మీరు చేయవలసిన టాస్క్ ఏంటి అంటే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ సెడ్ టేక్ ఏ నోట్బుక్ అండ్ రైట్ అబౌట్ యువర్ విలేజ్. మీ విలేజ్ గురించి ఏమైనా ఒక 5 or 6 పాయింట్స్ నోట్ చేయండి. అండ్ టుమారో క్లాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ నాట్ ట్రై, యూ హ్యావ్ టు సే. అలా అంటే జాయిన్ అవ్వరేమో, అవునా? ట్రై చేయొద్దు, రేపు అందరూ చెప్పాలి అంటే జాయిన్ అవ్వరా సెషన్ లో, జాయిన్ ఎవరేమో అని భయం వేస్తుంది. వస్తాం మ్యామ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. ఎస్ మా మేడం, ఐ రిక్వెస్ట్ మ్యామ్ 2 o'clock కి జాయిన్ అవుతున్నా మ్యామ్. అది పాస్వర్డ్ తీసుకోవడం లేదు మ్యామ్, ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నాను. అమ్మా, ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఏముండదు. డైలీ యూ హావ్ టు జాయిన్ విత్ ద సేమ్ పాస్వర్డ్. ఈవెన్ ఐ యామ్ జాయినింగ్ విత్ ద సేమ్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ వచ్చి Same link. స్మాల్ లెటర్స్ కొడితే పాస్వర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది మ్యామ్. స్మాల్ లెటర్స్ ఏ పాస్వర్డ్. స్మాల్ లెటర్స్ కరెక్ట్ గా కొడుతున్నాం. బ్యాచ్ 7 మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వకూడదు మ్యామ్. బ్యాచ్ 7 మీద స్పేస్ అయినా డైరెక్ట్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్, జూమ్ లింక్ క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా సెషన్ ఓపెన్ అయిపోతుందమ్మా మీకు. నో నీడ్ టు పాస్వర్డ్ దేర్. పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మ్యామ్. జాయిన్ జూమ్ లింక్. ఓకే దెన్ అవర్ సర్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ దట్ కేస్. టెక్నికల్ గా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఆస్క్. మనల్ని లీడ్ చేసే టీమ్ మన వేణుగోపాల్ సార్ ఉన్నారు. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్ టుడే. వాట్ వై హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఈ రోజు ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను కదా, అసెస్మెంట్. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ టుడే? ఏం చేయాలి మీరు? ఇంటికి పోయి మా విలేజ్ గురించి పాయింట్స్ నోట్ చేసి రేపు వచ్చి మీకు చెప్పాలి మ్యామ్. Yes, very good. After you reach your home, you have to take out your notebook and you have to note down the points about your village. And in tomorrow's session, you have to speak about your introduction. అడిగా కదమ్మా, వచ్చిందా నీకు? ప్రదీప్, he said he will share it for you. నాకు సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చూపించమన్నావు కదా. You asked to show me one slide of self introduction. Yes, ma'am. Pradeep sir, he will share. Okay, ma'am. Did you get that one? Did you get? Ochindha niku? If it is not, I will show you. Okay, if it is వచ్చింది మ్యామ్. okay then. So then I will hand over the session to sir. Once you ask about టెక్నికల్ గా మీకు జాయిన్ అవుతున్నాము అనేసి చెప్తున్నారు కదా, ఏంటి అనేది ఒకసారి సార్ అడిగి క్లారిఫై చేసుకోండి. అండ్ టుమారో 2 o'clock కి డెఫినెట్ గా జాయిన్ అట్ 2 o'clock అండ్ ఇన్ఫార్మ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పి 2 o'clock కి సెషన్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బాబు ఏంటమ్మా మీరు పాస్వర్డ్ రాంగ్ అంటున్నారు కదా, నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది రాంగ్ రైట్ అనేది ఎక్కడ ఉండదు. ఓకే, ఇది సిస్టమ్ జనరేటెడ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా, అందరూ కూడా అదే పాస్వర్డ్ తో జాయిన్ అవుతున్నారు. సో మీరు టైప్ చేసేటప్పుడు టైపింగ్ మిస్టేక్ అది. ఓకేనా, 100% టైపింగ్ మిస్టేక్ అది. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా టైప్ చేసుకోవాల్సిందే, నో ఆప్షన్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అమ్మా, అయితే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇంకేం లేవు సార్. అదే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది సార్. నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, ఇప్పటి వరకు అయితే అదర్వైజ్ తప్ప ఇంకేం లేదు కదా? నో ప్రాబ్లం కదా? నో ప్రాబ్లం. ఓకే అమ్మా, వాయిస్ ఒకటే సార్. సరే అమ్మా, అయితే ఒకసారి రేపు మీ టార్గెట్ ఏంటి అంటే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా క్లాస్ కు తీసుకొని వచ్చేసేయాలి. ఓకేనా? ఓకే సార్. మంచిగా ఉన్నాయా లేదా క్లాసెస్? ఎస్ సార్. అదన్నమాట. ఓకే, మీకు ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పేసి అందరినీ కూడా తీసుకొచ్చేసేయండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, అయితే ఐ లవ్ యూ. బై ఫర్ టుడే. మళ్ళీ రేపు సెషన్ లో కలుద్దాం షార్ప్ 2 o'clock. ఓకే, బాయ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బై.